Celebrating the brides of now. Kahani, Bridal Stories by Bhima. स्वामिनारायणं प्रभुं माता पिता त्वं गुरुसद्गतीर्थे ममेव संजीवन हेतुभूता अन्यन्यमन्ये जगदेकनाथे ममेव सर्वं मम देवि सत्ये ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकमार्यायाकानि साधयन्तानि माधवः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् गौरी मीर्माय सदानन्दस्य गणपतिपति सरस्वती अष्टावक्रामणे जय भूतात्यारिणे जय सर्वगते देवी कालारात्रि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति परमात्मा कुलदेव नवदुर्गा
तशी नित्य आम्ही आराधन करतो सगळ्या महाविष्णू परमात्मा श्रीमन्नारायण वेंकटरमण तसे सत्यदेवतेला चरणारविंदा साष्टांग प्रणाम करून घेऊन तुगेल्या सन्निधानाकस्किना नित्य तुगेल्या सन्निधीरस्किना पूजन देवतसलस्किना ईश्वरू तशी अन्नपूर्णा ತಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಜಾವನ್ ಗೇನು ತುಗೆಲೆತಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ करतना समस्त भक्त बांधवांक मेण घेऊन असकिना तुगेल्या सन्निधाना कायसा पूर्वकाल अभिषेक संक्रमण तसलते कालारस्किना तुगेल्या प्रीत्यर्थ जावून कार्तिक मासान गिरिजा कल्याण कोरका म्हणसकिना प्रेरेपण झाल्या त्या प्रकारास्किना कुटुंबवर्ग भक्तवर्ग मेण घेऊन तुगे सन्निधानाकस्किना ही सेवा रुद्राभिषेक की तुका सांगील तसलस्किना विशेष पूजन इत्यादी कस्किन कोण घेऊन मध्याह्न काल अन्न समर्पण तसे सांजोळ असकिना 6 गंटेका तुकस्किना हे सन्निधानाकस्किना पर्व समर्पण करचे सक्कड सेवा असकिना करताची देवा ही केलेली सेवा करचे देवा तुझ्या संतोषारस्किना स्वीकार कोरका गृहबाधेन जेव्हा ಇನ್ನಿತರ ದೋಷಾನಸ್ಕಿನ ಇರ್ತದೆ ಅಡಿಚಾಣೆ ತೊಂದರೆ ಸಕ್ಕಡದು ನಿವಾರಣೆ ಕೊಂದಿವ್ಕ ಸಡಿಸತ್ತ ಸನಿ ಸಂಬಂಧ जेव्हा ಇನ್ನಿತರ अस्किना कंची अस्किना क्रूर जन्माचे सुक्रता मिळत असेल कंची पुण्य अस्किना सक्कडते तुगेल्या भक्तवर्गान तुझ्या दिवचे तशी अस्किना सर्व अस्किना कसले एक आमगेल्या पापकर्मा निमित्त अस्किना येव तसं दोष तरी तो सक्कड तुगेल्या चरणार्थ वर्गेन तो सक्कड दोष भस्म करचे तशी सगळे लोक आकस्मिक कल्याण करून दिवका तशी अस्किना या भरतभूमींत अस्किना किंचित सेवा अंगभूषण केलेलं काही ना सध्या अस्किना तुगेल्या अनुग्रह रक्षा सगळे अस्किना या देशाचे असून घ्या सर्व रीती तुझ्या सुभिक्ष ರೀತಿಯ अस्किना ये सेवकांगे सक्कड भजकांक अनुग्रह करून घेनो संगेल गिरगडे दूर करून दिवचे सुख संतोष देवनो संतोषात गेल्या निरंतर जाऊन सेवा करची बाकी एक कुटुंब वर्गाकी जसे भक्त वर्गाकी अनुग्रह करून सर्वांचं रक्षण करून उत्तरोत्तर कल्याण करून
ಅದ್ಭುತವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ಪ್ರಜ್ವಲನಗೊಳಿಸಿದ आरोग्यं देहि पुत्रां ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಮಾತೆಯರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರಿ ಓಂ. ಈಗ ಇಂದಿನ ಕಥಾ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಚೇಂಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಚೇಂಪಿಯ ಪರಂಪರಾಗತ ವೈದಿಕ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಮಾಜದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಧಕರಾದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ದಿವಂಗತ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ವೈದಿಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ದಿವಂಗತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯವರಿಂದಲೇ ವೈದಿಕ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, SSLC ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ ಬನಾರಸ್ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದ್ರಾವಿಡ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ವರ ದ್ರಾವಿಡ ಸಾರಥ್ಯದ ಸಾಂಗವೇದ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ವಾರಣಾಸಿ ಹಾಗೂ ಕಾಶಿ ಮೂಲ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಕೊಚ್ಚಿನ್ನ ದಿವಂಗತ ರಮಾನಂದ ಭಟ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಪುರೋಹಿತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ, ಬಳಿಕ ದಿವಂಗತ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ದೇವದಾಸ ಶರ್ಮಾ ಇವರ ಬಳಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ, ತದನಂತರ ಉಡುಪಿಯ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೋಧಿನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ ಪದವಿ. ತದನಂತರ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಾಪನ ಸೇವೆ. ಆ ಬಳಿಕ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೇಂಪಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮನೆತನದ ದೇವಾಲಯ ಸಾಗರ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಅರ್ಚಕ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ, ರಾಮಾಯಣ, ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ, ಮಹಾಭಾರತ, ಸುಂದರಕಾಂಡ, ಹರಿವಂಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮಂಗಲಮಯ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗುರುಪುರದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ದಿವ್ಯ ಕಥಾ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷವೇ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಚೇಂಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅವರು ಈಗ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಥಾ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಾತ್ಪರ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ ಹನುಮದ್ಭೀಮ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದ ವ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ. ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿಂತ್ಯ ಸರ್ವದೇವೈಕವಂದ್ಯ ಪರಮಗುರುರಭೀಷ್ಟಾವಾಪ್ತಿದ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ನಿಖಿಲ ಗುಣಗಣಾರ್ಣೋ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮುಕ್ತದೋಷಃ ಸರಸಿಜನಯನೋಸೌ ಶ್ರೀಪತಿರ್ಮಾನದೋ ನಃ. ನಿರ್ಮಥ್ಯೋಗ್ರಭವಾರ್ಣವೇ ನಿಜಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ದಿಶಾಮೀತಿ ಯಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಕರೇಣ ವಿಲಸನ್ ಮಂಥಾನಮನ್ಯೇನ ಚ. ರಮ್ಯಂ ದಾಮದದನ್ ಮಹೇಶ ಗ್ರಾಮಶ್ರಿಯೋಲಂಕೃತಿಃ ಕರ್ಮಂದೀಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಬಂಧನವಶಃ ಪ್ರೀತೋಸ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಃ. ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹೇಶಂ ರಜತಿಗಿರಿನಿಭಂ ಚಾರುಚಂದ್ರಾವತಂಸಂ ರತ್ನಾಕಲ್ಪೋಜ್ವಲಾಂಗಂ ಪರಶುಮೃಗವರಾಭೀತಿಹಸ್तं ಪ್ರಸನ್ನಂ ಪದ್ಮಾಸೀನಂ ಸಮಂತಾಸ್ತುತಮಮರಗಣೈರ್ವ್ಯಾಘ್ರಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾನಂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ನಿಖಿಲಭಯಹರಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ. ಹರಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರವಲ್ಲಭ ಶಿವಶಂಕರ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಗುರುಗಳನ್ನು ಮನಸಾ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅಮೃತೇಶ ದೇವರನ್ನು, ನೀಲಕಂಠ ದೇವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಗುರುಪುರದ ವರಜರಾಜ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ್ನು ಶಿರಸ ವಂದಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಸತ್ಯದೇವತಾ ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರನ್ನು ಶಿರಸಾ ವಂದಿಸಿ, ಭಾರತೀಪತಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಿಹರ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಥಾನಕದ ಮೂಲಕ ಭವ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿರುವ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಈ ಗುರುಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದ ಪುಣ್ಯಕಾಲ. ಗುರವೇ ಗೌರವಂ ದತ್ತಂ ಇತಿ ಗುರುಪುರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೃಕಂಡು ಮಹರ್ಷಿ ಅಶ್ವಮುಖದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 12 ಕನ್ಯೆಯರು ತಪೋಭಂಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಫಲವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಮಂಡಲು ಜಲದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ 12 ಕವಲುಗಳಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದಂತಹ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಗುರುಪುರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಮೇಧ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅನೇಕ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುರಥ ಹಾಗೂ ವೈಶ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಅವರಿಂದ ದುರ್ಗಾ ನವಾರಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಡೆದು ಸುರಥರಾಜ ಹಾಗೂ ವೈಶ್ಯ ಮಹೋದಯನಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾಲ ಆ ನವಾರಣ ಮಂತ್ರದ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮೃಣ್ಮಯ ವಿಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತಹ ಈ ಗುರುಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದರಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡಿದಂಥ, ಗುರುಗಳಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಗುರುಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಲಿದು ಭಕುತರಿಗಾಗಿಯೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹವಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ದೇವದೇವನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು
ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿ ಆಕಾಶರಾಜನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕೊರವಂಜಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇವತೆಯಾಗಿಯೇ ಧರ್ಮದೇವತೆಯಾಗಿಯೇ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಪಯಣಿಸಿದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವನೇ ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಚರಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಈ ಸ್ಥಳ. ಆ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯನಾಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪವಿತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತಿಶಯದಿಂದ ಈ ಶುಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವತರಿಸಿದ ಮಹಾದೇವ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಭವ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುವಂತೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಳಿದ್ದಿರಬಹುದು. ನಾವು ಕೇಳಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರ ಫಲವನ್ನೀಯುವವನೇ ಈ ಮಹಾದೇವ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಆಶುತೋಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂತಹ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವು ಸದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಮಹಾಶಯರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂಥ ತಾವುಗಳು ಇವಾಗ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಾಹ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿದ ನಂತರ ನಾವು ಬಂದು ವಧುವರರನ್ನ ನಾವು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೆರವೇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ದಿನವೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೇ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾಹದ ಮೂಲಕವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಫಲವನ್ನ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಕಾರಣ ಗಿರಿಜಾ ಶಿವೆಯರು ಕೂಡ ಅವತರಿಸಿ ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ. ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನೆರವೇರಿತು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಫಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ, ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ, ಮನನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ವಿವಾಹವು ಕಾರ್ಯವೂ ಕೂಡ ನೆರವೇರುವಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ, ವಿವಾಹ ಆದವರಿಗೇನು ಫಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ನ ದಾಂಪತ್ಯಾದ್ವಿಹೀಯತೆ. ಮನೋಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ರುದ್ರದೇವರು. ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸುಖದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ, ದುಃಖಗಳು ದೂರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಭಗವಂತನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರದವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ, ಪುಣ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು
ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಲಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿವಾಹವಾದ ದಾಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಂತೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಅನುಕೂಲಲಾಗಿದ್ದಳೆ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡ ಅನುಕೂಲನಾಗಿದ್ದರೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದ ಸಾಧರ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬಹುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪರಸ್ಪರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಯ ಬಿರುಕು ಬಂದಲ್ಲಿ, ಕೈ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳೂ ಕೂಡ ದೂರವಾಗಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಲ್ಲಿ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮಹದೇವ ರುದ್ರನ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭವವನ್ನ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ, ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾದೇವನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಾದೇವನ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವೇ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಶಿವನ ಪಾರ್ವತಿಯಾದ ಶಿವನ ಮಡದಿಯಾದಂತಹ ಸತೀದೇವಿ ದಕ್ಷನ ಯಜ್ಞವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ನಿಂದೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾರದೆ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಾಗ ಪರಮ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ವಿರಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾಲಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ದೇವಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 87,000 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನಂತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇಹಾಗ್ನಿಯ ದಕ್ಷನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸತೀದೇವಿ ಪುನಃ ಹಿಮಾಚಲ ಪರ್ವತದ ಮಗಳಾಗಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಮಹಾದೇವ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾರಕಾಸುರನ ಪೀಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಾರಕಾಸುರ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮರು ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಪಸ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಅವಧ್ಯನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸಿದಾಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರಿದೆ, ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರಂ. ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನ ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ವಿಧಿ ನಿಯಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೇಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ಆತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವಧ್ಯತ್ವ ಅಜೇಯವರವನ್ನ ತಾನು ಕೇಳು ಎಂಬುದಾಗ, ನೀನು ತಿಳಿದಂತಹ ಮಹಾ ಮಹಿಮರಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ನಿನಗೂ ಮರಣ ಬರದೇ ಇರಲಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನಿಸಿದ 7 ದಿನಗಳ ಶಿಶುವಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಮರಣ ಬರಲಿ. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ದಾಂಪತ್ಯದಿಂದ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಿಂದ ನಿನ್ನ ಮರಣ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟನಂತೆ ತಾರಕಾಸುರ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಹಾದೇವ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಉಗ್ರವಾದಂತ ತಪಸ್ಸನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸತೀದೇವಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಗುವ ಮಗುವಿನಿಂದ ನನ್ನ ಮರಣವಲ್ಲವೇ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಉಪಟಳವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೀಡೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಮಹಾದೇವ ಹಾಗೂ ಮಹಾದೇವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆತನ ತಪೋಭಂಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಆತನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಗುವಿನಿಂದ ಈ ತಾರಕಾಸುರನ ಪೀಡೆ ನಿರ್ನಾಮವಾಗತ್ತೆ, ಆತನ ವಧೆಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ತಾರಕಾಸುರನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆಯೂ ಕೂಡ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಲವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರಸಗಳಿಂದ ನವರಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಡುಗನ್ನಡದ ಕವಿಯಾದ ಹರಿಹರ ಕವಿಯಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದಂತಹ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಆ ಹರಿಹರ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡೋಣ. ಗಿರಿಜಾ ಪರಮೇಶ್ವರರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಎನ್ನುತ್ತಾ रमणी हरिणी जननी करुणी रमणी हरिणी जननी करुणी रमणी हरिणी जननी करुणी रमणी हरिणी जननी करुणी रमणी हरिणी जननी माता हे अम्बे माता भवानी हे अम्बे माता भवानी हे अम्बे माता भवानी गान विनोदिनी गान विनोदिनी मंजुळ गानी गान विनोदिनी मंजुळ गानी
ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಹಾನಾಯಕಿ ಗಿರಿಜೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಿಮವಂತನ ಮಗಳಾದಂತಹ ಗಿರಿಜೆ ಗಿರಿರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಆಕೆಗೆ ಗಿರಿಜೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಶೈಲಕನ್ಯೆ, ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಶೈಲಜ, ಗಿರಿನಂದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಆ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಹರಿಹರನ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ ಎಂಬುವಂತಹ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹರಿಹರ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ಈ ಕಥಾನಕವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ. ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತ, ಹಿಮಗಿರಿಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುವ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನಂದನವನ, ತಟಾಕಗಳು, ಗದ್ದೆಗಳು, ನೈದಿಲೆ ಕಮಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದಂತಹ ರಾಜನಗರಿ ವ್ರಜ, ಸುಂದರ ನದಿನದಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಗಿರಿರಾಜನ ನಾಡು ಭುವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಷಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದೇಶ. ಅದು ಅನೇಕ ಸೋಜಿಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ದೇಶ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿದನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇಶ. ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಖ ಸದೃಶವಾದಂತಹ ದೇಶ. ಪುಣ್ಯವಂತರ ಪವಿತ್ರ ನಾಡು, ಅಮೃತಮಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಣ್ಣಿಸುವುದಿನ್ನೇನು. ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹೂವೇ ಇಲ್ಲ, ನೆಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫಲಿಸದ ಫಲವಿಲ್ಲ, ಮರಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು, ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಲ್ಲ. ಸಾಮ ಸವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ವಂಚಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮವೇದ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮ ಎಂಬ ಪದವು ವಂಚಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮವೇದ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಭೀಮ ಭಯಂಕರ ಪದವು ಭಯಂಕರ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ ಹೊರತು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಭೀತಿ ಭೀಕರತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ಷಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಶನಾಗು ಎಂಬ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರ ಕ್ಷಾಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ದೇಶ, ಆ ಪ್ರದೇಶ ಗಿರಿರಾಜ ಪರ್ವತರಾಜನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶಿವ ಜ್ಞಾನ ಗಾನಗಳಿಂದ ಆ ದೇಶ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಶಿವಜ್ಞಾನ, ಧ್ಯಾನ, ಗಾನ ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ಸಕಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳು ಆಸುರಿ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯವರು, ಪಾಪಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಇರುವಂತವರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೋಹರವಾದ ತೋಟಗಳು, ಜನತೆಯ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಕಾಮಹರನಾದ ಪರಶಿವನ ಪೂಜೆಗಳು ಆ ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೂಡ ಕಂಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಥಿಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಡು ತಂಪನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಗಿಡಗಳು ಕಳೆದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವಂತೆ. ಆನೆಗಳು ಮದೋನ್ಮತ್ತವಾಗಿ, ಗಿರಿಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಮಾವು ಮುಂತಾದ, ಹಲಸು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಫಲಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಂತಹ ಭೋಗ ಸಂಪತ್ತುಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ನಾಡಿಗೆ ಶಿರೋಮಣಿ ಎನಿಸಿತ್ತು ಈ ಗಿರಿರಾಜನ ಪರ್ವತದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಾಜಧಾನಿ ಓಷಧಿ ಪ್ರಸ್ಥಪುರ. ಈ ಓಷಧಿ ಪ್ರಸ್ಥಪುರ ಗಿರಿರಾಜನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಪುರದ ಹೊರಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಉದ್ಯಾನವನ. ಅದನ್ನು ತಾನು ಯಾರು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಇಳೆ, ಬಾಳೆ, ಅಡಕೆ, ಹಲಸು, ಗಂಧಶಾಳಿ, ಸುರಹೊನ್ನು, ಜಂಬುನೇರಳೆ, ನಿಂಬೆ, ಬಕುಳ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಮಾತುಳುಂಗ, ಮಾವು, ಅಶೋಕ, ಹೂವು ಅರಳಿದ ಕೊಳ, ಇವುಗಳಿಂದ ಆ ಗಿಡಮರಗಳು ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಉದ್ಯಾನವನ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ಅಶೋಕ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಳಂತೆ. ಶಾರದೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡವನ್ನ ನಾಟಿದ್ದಳಂತೆ. ಶಚೀದೇವಿ ಅರನೇರಿಲನ್ನು, ರಂಭೆಯು ಕದಳಿಯನ್ನು, ಸುರಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಮಲಬುಡುವನ್ನು, ಊರ್ವಶಿಯು ಅಡಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು, ರತಿದೇವಿಯು ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಳಂತೆ. ಆ ವನದಲ್ಲಿ ಸುರ ಚಿರಸಾರವೆನಿಸುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಗಿಳಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ದವು. ಪರಮ ವಿರಕ್ತ ಸಂತದಿಗೆ ಇದೆಂತ ಮನೋಹರವಾದ ವನ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಶುಕಪಿಕಗಳ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅತಿ ಜೀವನಪ್ರದವಾದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಾಮನ ವನವನ್ನೇ ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅಂತಹ ಈ ಔಷಧಿ ಪ್ರಸ್ಥಪುರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಘೋಷ, ವೇದಘೋಷ, ಮಂತ್ರ ಪಠನ, ಶರಣಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷ, ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ, ಸ್ಮೃತಿ ವಿಚಾರ, ಗೀತ ಪಠನ, ಪರಶಿವ ವಿಚಾರ ಸಂವಾದ, ಕೃತಿಪರಾಯಣ, ಯಜ್ಞಘೋಷ, ಮದುವೆಯ ಮಹೋತ್ಸವವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಘೋಷ ಇವುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಗಿರಿರಾಜನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂತಹ ಔಷಧಿ ಪ್ರಸ್ಥಪುರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಶಿವನ ಸೇವೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪುರಂಧ್ರಿಯರ ಚರಣ ಮಂಜೀರಗಳ ಮಂಜುಳನಾದ, ರಾಜಪುತ್ರರು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೀತೆಗಳ ನಾದ, ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಯುಕ್ತ ಮುಕ್ತವಾದ ಆನೆಗಳ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ನೂತನವಾದ ಉಜ್ವಲವಾದ ಮತ್ತು ರಾಜನೊಂದಿಗಿರುವ ಕವೀಂದ್ರರು ಸ್ತುತಿಸುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ನಾದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮೊಳಗುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಔಷಧಿ ಪ್ರಸ್ಥಪುರವು ಕಿಕ್ಕೀರಿದ ಮನೆಗಳಿಂದಲೂ, ಜನನಿಬಿಡವಾದ ಬೀದಿಗಳಿಂದಲೂ, ರಾಜಸಮೂಹದಿಂದಲೂ, ಯುವತಿಯರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಪುರದ ಒಡೆಯ ಉದಾತ್ತ ಗುಣಶಾಲಿಯಾದವನೇ ಗಿರಿರಾಜ. ಆತ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಯಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ತೇಜಸ್ವಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮ, ದಿಗಂತ ವಿಶ್ರಾಂತವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತವ, ಶರಣಾದ ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳುಳ್ಳವ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಉದಾರಿ, ಧೀರ, ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವ, ಸದ್ವಂಶ ಕುಲ ಪ್ರಸೂತ. ಆ ಗಿರಿರಾಜನು ಶತ್ರುರಾಜರು ಮಡಿವಾಗ ಅವರ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿನ ಮಣಿಪ್ರಭೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುವ ಪಾದಗಳುಳ್ಳವನು, ಸರ್ವಲೋಕವಂದ್ಯ, ಭಯರಹಿತ, ತೀವ್ರ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿ, ಪರ್ವತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜ, ಹಿಮವಂತ, ಅಚಲ, ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನು, ಭೋಗಭಾಸುರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಶಾಲಿ, ಪ್ರಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಎನಿಸಿದ್ದನು. ಆ ನಗಾದಿರಾಜನಿಗೆ ವಂದಿಸದೇ ಇರುವ ರಾಜರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಗೌರವಿಸದೇ ಇರುವ ರಾಜಪುತ್ರರೇ ಇಲ್ಲ, ಒಲಿಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ, ತಲೆಬಾಗದಿರುವ ತ್ಯಾಗಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಮಣಿಯದ ವೀರ ಸಮೂಹಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಶರಣಾಗತರಾಗದ ಬಲವಂತರೇ ಇಲ್ಲ, ಆತನ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪಿಸದೇ ಇರುವ ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆತನ ಪುಣ್ಯಾಂಗನೆ ಮೇನಾದೇವಿ. ಈಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ, ಪೂಜ್ಯಳು, ಪರಾಪರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಳಾದವಳು, ಪತಿವ್ರತೆ, ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಶಿವಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಳು, ಶಾಂತೆ, ಪ್ರಶಾಂತೆ, ಶುಭಕರ್ಮ ನಿರತೆ, ಸದ್ಗುಣವತಿ, ವಿಲಾಸ ವಿಭ್ರಮ ಕಳೆಗೆ ನಿಧಿ ಎಂಬಂತೆ ಆಕೆ ಇದ್ದಳು. ಪಿತೃಗಳ ಮನೋಭವೆಯಾದ ಮಯನಾದೇವಿಯು ಹಿಮವಂತನಿಗೆ ಮನದನ್ನೆಯಾದಳು. ಆ ದಂಪತಿಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ
ಉದಿಸಿದವನೇ ಮೈನಾಕನೆಂಬ ಪರ್ವತ. ಸಕಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ಆಳುವ ಹಿಮವಂತ ಔಷಧಿ ಪ್ರಸ್ಥಪುರಕ್ಕೆ ಅವರ ಅರಮನೆ ಮಲಯಜ ತಿಲಕದಂತೆ ಸದಾಕಾಲ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಿರುವ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಿರಿರಾಜನು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ರಾಜರ ಕಿರೀಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ರತ್ನಗಳ ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಕಾಶವೆಂಬ ನೂತನ ಉದಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾದಕಮಲವುಳ್ಳವನು, ಭೂಕಾಂತೆಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲವನ್ನ ಆಲಿಂಗಿಸಿದ ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಹಸಿಧಾರೆಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಗೊಂಡ ಭುಜದಂಡವುಳ್ಳವನು, ಪ್ರಾತರ್ಕ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಶತ್ರುಗಳುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಡಿಂಡಿಮ ವಾದ್ಯ ಘೋಷ ಕೇಳಿಸಿತು. ರಾಜನು ಓಲಗವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಆಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಹಾ ಅಮಾತ್ಯರು ಸಾಮಂತರಾಜರು ಧರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಆಭರಣಗಳಿಂದಲೂ ಗಣಿಕೆಯರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಮಣಿಗಳು ಮಂಜೀರ ಮುದ್ರೆಗಳ ರಣಿತದಿಂದಲೂ ಬೆತ್ತವನ್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಹಾರಿಯರ ಗದಿರಿಸಿರುವ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜರ ಬಾಗಿದ ಮುಕುಟಯುತವೂ ಕೂಡ ವಿಸರ್ಜಿತ ಆಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಗಿರಿರಾಜನು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮದನನ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮೋಹ ಪರವಶನಾಗದೆ ಮೇನೆಯೊಡನೆ ಸುಖದಿಂದಿರುವಾಗ, ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಸಮಸುಖದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೇನಾದೇವಿ ಗಿರಿರಾಜನಿಗೆ ಅತಿ ಆದರದಿಂದ ನುಡಿದಳಂತೆ. ಎಲೈ ಪ್ರಿಯನೇ, ನಲ್ಮೆಯಿಂದ ನಗುವ, ನಿಂತಿರುವಾಗ ಬಂದು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ, ಹಿಗ್ಗುತ್ತ ಕಣ್ಣನರಳಿಸುವ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ, ನೋಡುತ್ತಾ ಆಡುತ್ತಾ ಒಲಿದು ಉಬ್ಬುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಒಲೆಯುತ್ತ ಮುದ್ದಿನ ಒಪ್ಪದ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ತೊಡಗಿರುವ ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನುಪಮ ಗುಣಶೀಲೆಯೂ ಆದಂತಹ ಅಭವನಿಗೆ ವಧುವಾಗುವಂತಹ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಪರ್ವತಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ನನ್ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅತ್ಯಾದರದಿಂದ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮೇನಾದೇವಿ ಮಹಾದೇವನ ಮೇನಾದೇವಿ ಪರ್ವತರಾಜನನ್ನ ಭಿನ್ನವಿಸಿದಳಂತೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಗಿರಿರಾಜ ಅನೇಕ ತರುಣಿಯರನ್ನ ಆಕೆಯ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯುಳ್ಳ ಮೇನಾದೇವಿಯನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಅನೇಕ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಮೇನಾದೇವಿ ನಿರ್ಮಲವಾದಂತಹ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅಭವನ ಮಡದಿಯಾದಂತಹ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ, ಯಾವ ದಕ್ಷನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸತೀದೇವಿಯನ್ನೇ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸತೀದೇವಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಯಿತಂತೆ. ಇವರಿರುವರ ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದವಳೇ ಗಿರಿರಾಜನ ಕನ್ಯೆ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ. ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳೇ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ. ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳೇ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ. माता कालिका भवानी, माता कालिका भवानी, माता कालिका भवानी, माता कालिका काली महारानी,
ಭವಾನಿ 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 ಮಾತಾ ಕಾಲಿಕಾ ಭವಾನಿ ಮಾತಾ ಕಾಲಿಕಾ ಖಡಗಮುಂಡಕ ಪರ ಕರ ಧರಣಿ ಕರ ಧರಣಿ ಕರ ಧರಣಿ ಖಡಗಮುಂಡಕ ಪರ ಕರ ಧರಣಿ ಕರ ಧರಣಿ ಕರ ಧರಣಿ ಅಸುರ ಹರಣಿ ಜಗ ನಿರ್ಭಯ ಕರಣಿ तरन तारिणी भक्त पालिका तरन तारिणी भक्त पालिका दयादानी भवानी 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 माता कालिका भवानी माता कालिका महा काली महाराणी महा काली महाराणी जगत जननी भवानी 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 माता कालिका भवानी माता कालिका माता कालिका माता कालिका ಭವಾನಿ ಮಹಾದೇವನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾದೇವಿಯ ಸರ್ವಮಂಗಳೆಯ ನಿರ್ಮಲ ರೂಪವನ್ನ ಆ ಮಯನಾದೇವಿ ಹೃದಯ ಕಮರದಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಅನೇಕ ಕಾಲಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಸುಪಥ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಸುಮುಹೂರ್ತಗಳು ತಮಗೆಂದು ಕಾಯ್ದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಮಲದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಕಲಹಂಸಿಯಂತೆ ಅರಳಿದ ಕಮಲದಿಂದ ಹೊರಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಕಲಹಂಸಿಯಂತೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮೇರುವಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮಣಿಮಾಲೆಯೂ ಪೂರ್ವದಿಗ್ಮುಖದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರಬಿಂಬದಂತೆಯೂ ಮೇನಾದೇವಿಯ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಗೌರೀದೇವಿಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಳು. ಮೇನಾದೇವಿಯ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಗೌರೀದೇವಿಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಳು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಲರಾಜ ಗಿರಿರಾಜನ ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಧರೆಗೆ ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಧರೆಗೆ ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಕೈಲಾಸಪತಿಯ ವರಿಸಲು ಧರೆಗೆ ಬಂದಳು ಕೈಲಾಸಪತಿಯ ವರಿಸಲು ಧರೆಗೆ ಬಂದಳು ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಧರೆಗೆ ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಮೇನಾವತಿ ಗಿರಿರಾಜರು ಧನ್ಯರಾದರು ಮೇನಾವತಿ ಗಿರಿರಾಜರು ಧನ್ಯರಾದರು ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಈ ಭೂಲೋಕವು ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಈ ಭೂಲೋಕವು ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದರು ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದರು ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಧರೆಗೆ ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಧರೆಗೆ ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಕೈಲಾಸಪತಿ ವರಿಸಲು ಧರೆಗೆ ಬಂದಳು ಕೈಲಾಸಪತಿಯ ವರಿಸಲು ಧರೆಗೆ ಬಂದಳು ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಧರೆಗೆ ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಧರೆಗೆ ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಗಿರಿಜೆ ಬಂದಳು ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ
ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ಗಿರಿಜೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಅನಸೂಯೆ ಕಾಯುತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಕೆಯರೂ ಕೂಡ ವಿನೀತೆಯರಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿಣಿ ದೇವಿ ತಂಪನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮೇನಾದೇವಿಯ ಕಾಂತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿಯು ಮೇನೆಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಶಿಶುರೂಪವಾಗಿ ಹೊರಬರುವಾಗ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನಂತೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವರಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಶಿಶು ಹೊರಬರುವಾಗ ಪಾರ್ವತಿಯು ಮೇನೆಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರತಿದೇವಿ ಸ್ವಾಗತದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅರುಂಧತಿ ದೇವಿ ಹಸ್ತವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಆನಂದವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ಮೇನಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜೆಯ ಆವಿರ್ಭವವಾಯಿತು, ಕಾಮನಿಗೆ ಭುಜಬಲ ಹೆಚ್ಚಿತಂತೆ. ಪರಶಿವನ ಎಡಭಾಗ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿತಂತೆ. ಗೌರಿಯು ಅವತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮದನನ ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಮದವೇರಿತಂತೆ. ವಸಂತನ ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತಂತೆ. ಲೋಕದ ನಯನೋತ್ಪಳರಾಜಿಯಾದಂತಹ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಂತಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತಂತೆ. ಗಿರಿಜಾತೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ತೂಗಿದರಂತೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಂಗುಷ್ಟವೇ ತಾಯ್ತೊಟ್ಟಿಲು. ಅಂತಹ ಗಿರಿಸುತೆಯನ್ನ ಮಣಿಗಣ ಪ್ರಭಾ ಸಂಪಟವೆನಿಸುವಂತಹ ರತ್ನ ಖಚಿತ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿದರಂತೆ. ಶಿಶುವನ್ನ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಪತ್ನಿಯರು ಮೊದಲಾದ ಸ್ತ್ರೀಗಣವು ಲಲಿತೆ, ಶ್ರೀರಾಗ, ಬಂಗಾಳಿ ಮುಂತಾದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೂಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರಂತೆ. ಜೋಗುಳವನ್ನ ಹಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗಿರಿಜೆಯ ಸಕಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಕಲ ತತ್ವಮಯೇ, ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣರಹಿತೆ, ನಿರ್ಮಲೆ, ಸದ್ಗುಣೆ, ಶಾಶ್ವತೆ, ಸಂಪದೆ, ವಿಶಾಲೆ, ಶಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದರಂತೆ. ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವ ಜಾಣೆಯರೂ ಕೂಡ ಶರ್ವನ ರಾಣಿಯಾದಂತಹ ಶರ್ವಾಣಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಶಂಕರನ ಅರ್ಧವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೂಪಸಿ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಶಿಶುಗಳನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾತಾಮಹೆ, ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಉಕ್ಕೇರಿಸುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮುಖಿ, ಕಾಪಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿದರಂತೆ. ಗಿರಿಜೆಯ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಗಳ ಹೊಣೆ ಮೇನಾದೇವಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ಅನಸೂಯ, ಅರುಂಧತಿ, ಗಾಯತ್ರಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಶಚಿ ಸಪ್ತಮಾತ್ರಕೆಯರೂ ಕೂಡ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೀಜದಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೌಕುಮಾರ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಧರ್ಮ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಲೋಕಮಾತೆ ಗಿರಿಜಾತೆ ಶೈಶವ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ. ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗು ಅರಳುವಂತೆ, ಕರುಣೆಯ ಮನೆಯ ಕದವನ್ನ ತೆರೆವಂತೆ, ನಗು ಮೊಗವನ್ನ ಸವಿಯುವಂತೆ, ಅಮೃತದ ಅಗೆಯಂತಿರುವ ನಗೆಯನ್ನ ಕಲಿತಳಂತೆ. ರಜತಗಿರಿಯ ಚಿತ್ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಪರಶಿವನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮನದೊಲವಿನಿಂದ ಕುಳಿತದ್ದನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಅಗಜೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಕಲಿತಳಂತೆ. ಅಂಬಿಕೆ ಶೈಶವದಲ್ಲಿ ಪರಶಿವನನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಮುಂತಾದ 4 ಪದರಗಳೂ ಕೂಡ ಕೈ ಸೇರುವವೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ 4 ಕಾಳುಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅಂಬೆಗಾಲನ್ನಿಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನ ತೋರಿದಳಂತೆ. ಶಿವನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡದೆ, ಅಂದರೆ ಶಿವನಲ್ಲಿಯೇ ಅವಿನಾಭಾವದಿಂದ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ, ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇರುವಂತೆ, ತಾನು ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರಳು ಎಂಬ ನಿಜವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವಳು
ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೋಡೆ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಬಾಲಲೀಲಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಳಂತೆ. ಅವಳ ಮೆಲ್ಲಡಿಗಳ ಸೌಕುಮಾರ್ಯವನ್ನ ಕಂಡು ಬಿಡಲಾರದೆ ಧರೆಯು ಪೊಡಮಟ್ಟು ಬಿಡದಿರುವಾಗ ಅವಳು ನಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಳೋ ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನ ಅಡಿಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದಳಂತೆ. ಒಡನಿದ್ದ ಸತಿಯರು ನೆಲವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರಲು ಧರಕಾಂತೆಯು ಅವಳ ಮೆಲ್ಲಡಿಗಳಿಗೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತಾ ಪುಳುಕಿಸುತ್ತಿರಲು ಆ ಅಗಜೆಯು ಪರಮನ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಹತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನ ಆ ಗಿರಿಜೆ ಕಲಿತಳಂತೆ. ರಸನೆಯ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸವಿಸವಿದು ಮಗ್ನವಾಗಿ ಮಧುರ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿ ಹೊರಳುತ್ತಿವೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಗಿರಿಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊದಲ್ನುಡಿಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತೆ. ಅಂತಹ ಆ ಗಿರಿಜೆಗೆ ಶೈಶವವನ್ನ ಕಳೆದು ತನ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷವನ್ನ ತಲುಪಿದಳಂತೆ. ನಳನಳಿಸುವ ಆ ಶೈಶವ ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದು ಶೈಶವ ದಶೆಯನ್ನ ಪಡೆದಳಂತೆ. ಆ ಶೈಶವ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಲಾವಣ್ಯವೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅದು ಮನ್ಮಥನ ಕುಸುಮ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂತನವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದಂತಿರುತ್ತಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿರಾಜರು ಹರ್ಷ ಪುಳಕಿತರಾದರಂತೆ. ಅವರು ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗದಂತೆ ನಿವಾಳಿಸಿ ತೆಗೆವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡರಂತೆ, ಈಕೆಯ ನಡೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ, ಇದು ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ. ಈ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದದ್ದು ಹಾಗೂ ಯೌವನವೂ ಬಂದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸೋಜಿಗ. ಇದು ವರ್ಣನೆಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು, ವರ್ಣನೆಗೂ ಕೂಡ ಮೀರಿದ್ದು, ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು, ಅನುಪಮ, ಅತುಲ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡೆದರಂತೆ. ಅವಳ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ನಗೆ ನಸು ಲಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿತ್ತಂತೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಬಲ್ನೆಡೆ ಮಾಂದ್ಯಭಾವದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಎಂದರೆ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಇದೇನು ನವ ಯೌವನೋದಯವೋ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಲ್ಯ ವಿಮೋಚನವೋ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಶಂಕಿಸಿದರಂತೆ. ಎಲೋ ಮೇನೆ, ಅಂಬಿಕೆಯ ಇರವನ್ನು ನೋಡು, ಅವಳ ಮುಂಗುರುಳು ತೆರಪುಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡು, ತಿಲಕವಿಡುವಾಗ ಅವಳ ಮುಖಬಿಂಬವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ನಾಭಿಮಂಡಲವು ಮೊಳೆಯೋಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನಾದರೂ ಗಮನಿಸು, ಅವಳ ದಂತಪಂಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮುಸುಕು ಕಳೆಯಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿವೆ, ನಡು ಕ್ರಶವಾಗುತ್ತಿದೆ, ನುಡಿ ಮೌನವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ಕಾಂತಿಯು ಪಾರ್ವತಿಯ ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನುಭವಶಾಲಿಗಳಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅವಳ ವಯಸ್ಸಂಧಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ವನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವು, ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ವಸಂತ ಮಾಸವು, ವಸಂತನಿಗೆ ಕಾಮನು, ಕಾಮನಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು, ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲು, ಆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಬಾಣಗಳು ಸೇರುವಂತೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ನವಯೌವನವು ಆರಂಭವಾಯಿತಂತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಸೋಜಿಗವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪಾರ್ವತಿಯ ನವಯೌವನವನ್ನ ಕಂಡು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರಂತೆ. ಈ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಗಿರಿಜೆ ಸ್ವಸಖಿಯರೊಂದಿಗೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಾಡಲು ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಈ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಗಿರಿಜೆ ಸರೋವರದಿಂದ ಹೊರಬಂದಳಂತೆ. ಹೀಗೆ ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ದಿವ್ಯಾಭರಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಸಂತಸದಿಂದ ಸಕಲ ಕಲಾವಿಭೂಷಿತೆಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲ ಚಿತ್ತೆಯಾದಂತಹ ಗಿರಿಜೆ ಉಚ್ಚಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ವಿಲಾಸಿನಿಯರೊಡನೆ ಪುರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಳನ್ನು ಕಂಡ ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ವೃತ್ತಸ್ಥನೆ ಗಿರಿಜೆಗೆ ರೂಪಯೌವನ ಸಂಪನ್ನಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ವರಾಂಗನೆಗೆ ತಕ್ಕರಾದಂಥ ವರ ಯಾರು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಜನರೆಲ್ಲರದ್ದಂತೆ. ಅವರು ಈ ರೂಪ, ಈ ಯೌವನ, ಈ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ಅಂಗಸೌಷ್ಠವ, ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಾವಣ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಗಿರಿಜಾದೇವಿಗೆ ತಕ್ಕ ವರನು ಎಲ್ಲಿರುವನು, ಅದನ್ನು ಪರಶಿವನೇ ಬಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಹೀಗೆಂದು ಶರ್ವಾಣಿಯ ರೂಪಾತಿಶಯಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಹಿಂದೆ ಮೇನೆಯ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ತಮ್ಮ ಉದರದಲ್ಲೇ ಅವತರಿಸಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮೋಹಜಾಲದಿಂದ ಮರೆತರಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಿರ್ಮಲನು ಶರತ್ಕಾಲದ ಮೇಘದಂತೆ ಶುಭ್ರನೂ ಆದಂತಹ ನಾರದನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡನಂತೆ. ನಾರದನು ಬಂದದ್ದು ಅಮೃತ ಕಿರಣಗಳ ಮಂಡಲದಿಂದ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರಬಿಂಬವೋ, ದೇವಗಂಗೆಯ ಪ್ರವಾಹದೊಳಗಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವ ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯವೋ, ಹರ್ಷಿತವಾದ ಶೈವ ಕೀರ್ತಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಇಳಿಬಿದ್ದ ಜಡೆಗಳು, ಭಸ್ಮ ಧರಿಸಿದ ಶರೀರ, ಉಜ್ವಲ ತೇಜಸ್ಸು, ಮಂಜುಳ ಮುಖಮಂಡಲ, ಚಂದ್ರಿಕೆ ಒಪ್ಪಿ ವೀಣಾಕಲಸ್ವಲನ ಕೇಳುತ್ತಿರಲು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಆ ಗಿರಿರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರಂತೆ. ಮುನಿಯ ಆಗಮನದಿಂದ ಗಿರಿರಾಜ ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಾರದರನ್ನ ಭದ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಆತನ ಪಾತನಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ತೀರ್ಥವನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಶೈವನಿಧಿ ಕೃಪಾಕರ ವರಶಾಂತಿ ಸುಧಾಕರ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ದಯಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೃತಾರ್ಥರಾದೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಜದಂಪತಿಗಳು ಭಿನ್ನಯಿಸಿದರಂತೆ. ತಾವು ನಾಕಲೋಕ ಸುಖವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕಾರಣವೇನು? ತಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮವು ಸಫಲವಾಯಿತು, ನಾವೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಯದಿಂದ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಗಿರಿಜಾತೆ ಗಿರಿಜೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಬಂದಳಂತೆ. ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಬಲೆಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಬಿಕೆ ಮಿಂಚುಗಳ ಮಾಲೆಯೋ, ಚಂದ್ರನ ಅಮೃತದೀಪ್ತಿಯೋ, ಮನ್ಮಥನ ಅಸ್ತ್ರವೋ, ನೂತನ ವನಲತೆಗಳ ಸಮೂಹವೋ, ನಾಕಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಾಲ್ಗಡಲೋ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂದಣಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಕಂಡಳಂತೆ. ಕಮಲನೇತ್ರೆ, ಪುಣ್ಯಗಾತ್ರೆ, ಸದಾಶಿವನ ಪ್ರೇಯಸಿ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವ ದಾನಿ, ವಿನೂತನ ಸುಂದರಿ, ಪರಶಿವ ಸುಕೀರ್ತಿ, ಪವಿತ್ರಳಾದ ಭವಪತ್ನಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಬಂದಳು. ನಾರಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಗಜಾತೆ ತಾರೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಚಂದ್ರ ಕಳೆಯಂತೆ, ಲತೆಗಳ ಇರುವ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಲ್ಪಲತೆಯಂತೆ, ರತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯದ ಚಿಂತಾ ರತ್ನದಂತೆ, ಆಕಳುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಕಾಮಧೇನುವಿನಂತೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವೆ ಏಕಮುಖ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತೆ, ಮುದ್ದು ಕುವರಿ ಇಂದುಮುಖಿ ಅಗಜೆ ಬಂದು ಗಿರಿರಾಜನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಳಂತೆ. ಅದು ಪೂರ್ವಾಚಲದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನ ಉದಯವೋ ಎಂದಿತ್ತಂತೆ. ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಎದ್ದು ಕೈಮುಗಿದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಷಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಹರ್ಷದಿಂದ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತಂತೆ. ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾಯೇ ತೇಜೋನಿಧಿ ಶರಣು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಗಿರಿಜಾತೆ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಸ್ತುತಿಸಿದರಂತೆ. ಹೇ ದೇವಿ, ನೀನು ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಗಣಿ, ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯೆ, ಶಿವಜ್ಞಾನಿ, ಸದಾ ವರವನ್ನು ನೀಡುವವಳು, ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರುವವಳು, ಮಹೇಶನ ಧ್ಯಾನಶೀಲೆ, ಶರಣು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾರದರು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಅಗಸುತೆಯನ್ನ ಉಚ್ಚಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಂಗೈಸಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ತುತಿಸತೊಡಗಿದರಂತೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಗಿರಿರಾಜನು, ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ, ನೀವು ಹಿರಿಯರು, ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಮೇಲಾಗಿ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಿಗಳು,
ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಪಾದ ತೊಳೆದು ತೀರ್ಥವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಚಿತ. ಆದರೆ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ವಂದನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಯ್ಯ ಗಿರಿರಾಜ, ಈ ದೇವಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ಇಂದ್ರ ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಮನುಗಳಾಗಲಿ ಅರಿಯರು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈಕೆಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಎರಗಲು ನಾನು ಎಷ್ಟರವನು ಎಂದು ನಾರದನು ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಗಿರಿರಾಜ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಪದಿಂದ ಈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯೋದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವಳು. ಆದರೆ ಈಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. ನೀವು ಈಕೆಗೆ ಜನಕ ಜನನಿಯರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯೋದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವಳು, ಆದರೆ ಈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಬೇಡ. ಈಕೆಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಜನಕ ಜನನಿಯರು ನೆಪ ಮಾತ್ರ. Are you looking for your dream car? Visit Advait Hyundai, India's largest dealer with state-of-art service facility. We bring you the latest models, unbeatable deals, and car buying experience like no other. At your trusted service center, we just don't service cars, we care for them. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡಿನ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ವೈತ್ ಹುಂಡೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದ್ವೈತ್ ಹುಂಡೈಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸಿಟ್ ಅದ್ವೈತ್ ಹುಂಡೈ, ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್. ನನಗೆ ಆಭರಣ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣನೂ ಇದೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನ. ಹಾಯ್ ಪ್ರತಾಪ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಭರಣ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ತರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಮಾತೊಂದೇ ಇತ್ತು. ಆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೇದು, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಡ, ದೋಷ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ತಗೋತಾನೇ ಇದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಗಸಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಳಿಗೆ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರವರ ನೂತನ ಮಳಿಗೆ ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ಬಹುಮಹಡಿಯ ವಿಶಾಲ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇದೀಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೈಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಅಂಚನ್ಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಕಾಂಜೀವರಂ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ, ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು. ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸೂಟಿಂಗ್, ಶರ್ಟಿಂಗ್, ಶರ್ವಾಣಿ, ಬಾಬಾ ಸೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನವನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಫುಟ್ವೇರ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಟಾಯ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಂಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಬೈಪಾಸ್, ಬಂಟ್ವಾಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8941444840 ಅಥವಾ 9448984097. ಗಣೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡು. ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ನ? ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅಂತ ಇಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಉಜ್ಜಡ್ದೂಮ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ. ನೋಡು, ಆ ವನಿತಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿ. ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನಿವತ್ತು ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಅಣ್ಣೆ ಪಂಪೆ ಕೆಳ್ಳೆ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇವರತ್ತಗ ಕಣ್ಬುಡುದು ನಿರ್ದುಲಯಿ ಇತ್ತಿನೇರ್ಗ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಪೆ ಕೆಳ್ಳೆ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇವರತ್ತಗ. ಗಣೇಶ ಎಂತಾಯ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ಇದು ನೀನೌದಲ್ಲ ಮಾತೆ, ಇಂದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಎಂತಾಯ್ತಾ? ಅವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಕೊಂಡ ಅಂತ. ಎಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? ಆದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯಿಯೇ, ಆದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯಿಯೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಲ ಭಜನ ವೈಭವ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗಿನವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಈ ಭಜನೆಯಿಂದ ಹಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತಿದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೆ. ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ. Celebrating the brides of now. Kahani Bridal Stories by Bhima. ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ, ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ. ಕೆನರಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಟಿವಿ ರಮಣ್ ಪೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಭಜನಾ ವೈಭವ ಮಕ್ಕಳ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ, ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಮತ್ತು 21ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 50,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 25,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ. ಉತ್ತಮ ತಬಲ ವಾದಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ. ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ತೋರುವ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 5,000 ನಗದು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತಡ ಮಾಡದೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡದ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನವೆಂಬರ್ 20 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ. ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 7022483333. ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ, ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ 1,000 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳು: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ಯಾಥ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, IVF, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ICU, NICU, ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಸಿ, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ, OT, OPD, MDCT ಮತ್ತು 1.5 ಟೆಸ್ಲಾ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಂಟಾಲಜಿ, ನ್ಯೂರೋ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಸುಸಜ್ಜಿತ ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನುರಿತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳ ಸೇವೆ. ಡೆಲಿವರಿ, ಸಿಸೇರಿಯನ್, ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸೀಳುತುಟಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು.
Jayalakshmi, the bridal destination. Bijay Mangaluru. ನೋವು, ಆಸ್ತಮಾ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. RJR Herbal Hospitals. RJR Herbal Hospitals. 150 plus years of service, 250 plus doctors, 75 plus branches. In my world of cinema, all I had was a dream and where I wanted to be and the will to work hard for it. Real hard. And who can understand this better than Rohan Corporation? After all, it has only taken them 30 years of hard work, passion and dedication to have built success. Rohan Corporation India Private Limited. Signature of trust. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಾಡಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಕೆಜಿಯಿಂದ PUCಯವರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ PUC ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 593 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಅರ್ಚನಾ NK ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 589 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ರೋಹಿತ್ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 97.05% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ PCMB, PCMC, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ EBAC, SCBA, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಟ್, JEE, KCET, CA, CS ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. I have secured 99.82 percentile in my JEE Mains Session 1. I have scored 96.05 percentile in the JEE Mains Session 1 2024. I thank my institute, Shakti PU College, for giving me an opportunity to study here. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ shakti.edu.in ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು. Join Shakti. Tejaswini Hospital and Tejaswini Group of Institutions is a super speciality nationally accredited hospital headed by Professor M. Shantaram Shetty and Dr. Ajit Kumar. Tejaswini Hospital is supported by latest technology. The complete orthopedic trauma and super speciality hospital, nursing college, a nursing school, paramedical college in OT technology, laboratory technology, radiology and rental dialysis. Kadri Temple Road, Mangalore 575002. Contact 0824-288-0100, 222-5998 or log on to www.tejaswinihospital.in. Excel Frame Gallery, ರಥಬೀದಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಏಕೈಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಹಿಂದೂ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ರಥಬೀದಿ, ಮಂಗಳೂರು.
Sharada PU College proudly celebrates 26 years of excellence in PU education. Conveniently located in the heart of Mangaluru at Kodyalbai, the college provides a nurturing environment that fosters academic excellence, critical thinking, character development, and pride for Indian culture and heritage. The college offers a 2-year PU education in science and commerce streams, a state-of-the-art infrastructure, a strong emphasis on sports, and diverse range of extracurricular activities conducted throughout the academic year create a holistic learning experience. Our synchronized coaching approach ensures that the PU board syllabus and competitive exam preparation go hand in hand. This is reflected in our outstanding track record of 63 top state ranks in the last 7 years, consistently achieving excellent results in KCET, JEE, NEET, and CA Foundation exams. Join Sharada PU College for excellence. Celebrating the brides of now. Kahani, Bridal Stories by Bhima. जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी कुमार गणनाथांबा कल्याणी श्यामलांबा कुमार गणनाथांबा कल्याणी श्यामलांबा जननी दुर्गे वरदे उमा महेश्वरी कलावती जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे
ಜಗದಂಬೆ ದೇವಿ ಭವಾನಿ ಜಗದಂಬೆ ದೇವಿ ಭವಾನಿ ಜಗದಂಬೆ ದೇವಿ ಭವಾನಿ. ಗಿರಿರಾಜ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಪದಿಂದ ಈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯೋದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವಳು ಹೊರತು ಈಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಬೇಡ. ನೀವು ಈಕೆಗೆ ಕೇವಲ ಜನಕ ಜನನಿಯರು ಮಾತ್ರ, ಕೇವಲ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನವರತ್ನಗಳ ಉದಯಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ನಿಮಿತ್ತವೋ, ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಮೊರಡಿಯೋ, ಮುತ್ತಿಗೆ ಚಿಪ್ಪೋ, ರವಿಶಶಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕೋ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೆಲವೋ, ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗಡಲೋ, ಕಮಲಕ್ಕೆ ಕೆಸರೋ ಕಾರಣವಾಗಿರುವವೋ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈಕೆಯ ನೆಪ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು. ಎಲ್ಲವೂ ಮೇನೆ ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯಾದ ಮಹಾದೇವಿಯೇ ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಮಗಳು ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸಬಹುದೇ? ಶಿವನ ಜೀವ, ಶಿವನ ಆನಂದ, ಸದಾಶಿವನ ಪುಣ್ಯ, ಶಿವನ ಆಯುವಾಗಿರುವ ಈಕೆಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವೆಯ? ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷ ತಾನು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಯದೆ ಬಂದ ತನ್ನ ಸುತೆ ಭವಾನಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಶಿವ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ. ಪತಿ ನಿಂದೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾರದೆ ಶಿವೆ ನಿಜ ಯೋಗಾಗ್ನಿಗೆ ತನ್ನ ತನುವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವಳು. ಮತ್ತೆ ಈ ಮೇನೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದ ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಜನಿಸುವುದಾಗಿ ಅಭಯವನ್ನ ಇತ್ತುದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೋ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಶಿವನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ವರಪ್ರದೆ ಈಕೆಗೆ ಪರಶಿವನೇ ವರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಳನ್ನ ಶಿವನಲ್ಲಿಗೇ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಉಚಿತ. ಈಕೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಳಾಗುವವರೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಹರನು ನಿಜ ಯೋಗ ಭೋಗ ರಾಗೋನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಕೂಟದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈಕೆ ಶರ್ವನವಧು ಶರ್ವಾಣಿ, ಈಕೆ ಶರ್ವನವಧು ಶರ್ವಾಣಿ. शंकरिये शुभ करिए, शंकरिये शुभ करिए, शंकरिये शुभ करिए, शंकर नर्धांगे पार्वतीये देविये गिरिजये कल्याणी, पार्वतीये देविये गिरिजये कल्याणी, पार्वतीये देविये गिरिजये. सर्वमंगल देविये, सर्वमंगल देविये, सर्वभोग सुखवित्तु, सर्वभोग सुखवित्तु, शर्वाणिये रक्षिसु, शर्वाणिये रक्षिसु, गर्व अಳಿಸಿ ಮಾತೆಯೇ, ಗರ್ವ ಅಳಿಸಿ ಮಾತೆಯೇ, ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ,
ಶುಭಕರಿಯೇ ಶಂಕರನರ್ಧಾಂಗಿಯೇ ಕಿಂಕರ ಪುಟ್ಟಾರ್ಯಗೊಲಿದು ಗುರು ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಡು ಜನನಿಯೇ ಜನನಿಯೇ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಡು ಜನನಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ದೇವಿಯೇ ಗಿರಿಜಯೇ ಜನಕ ಜನನಿಯರು ಕೇವಲ ನೆಪ ಮಾತ್ರ. ಈಕೆ ಶರ್ವನವಧು ಶರ್ವಾಣಿ, ಭವನವಧು ಭವಾನಿ, ರುದ್ರನವಧು ರುದ್ರಾಣಿ, ಮೃಡನವಧು ಮೃಡಾನಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಗಿರಿರಾಜ ವಿನಯದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗಳಾದಂತಹ ಅಗಜೆಯನ್ನ ಕೈಮುಗಿದು ಮನದಲ್ಲಿ ಸೋಜಿಗಗೊಂಡು ನಾರದನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನಂತೆ, ನಿಜ, ನೀವು ಹೇಳಿರುವುದು ನಾವು ಭವಾನಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೆವು. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳಂತೆ ಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೆವು. ನಿಮ್ಮ ಬೋಧೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು. ಈಗ ಜಾಣೆಯಾದ ಈಕೆಯನ್ನ ಪಂಪಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಿರುವ ಹೇಮಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಶಿವನ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ದಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾರದ ಮುನಿಗಳನ್ನ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡನಂತೆ. ಗಿರಿರಾಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಾರದರು ಆ ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಶಿವಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪುರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಿವಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರಂತೆ. ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಧ್ವನಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಶಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವ ಪಂಚಮಹಾವಾದ್ಯಗಳು. ಕೆರೆಯ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಾಸಕ್ತರಾದ ಭೂಸುರರ ಸಮೂಹ, ಗಜ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಶಾಲಿಗಳಾದ ಸುಭಟರ ಗುಂಪು, ಹಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿ ಕೂಗುವ ಶಬ್ದ, ಸೇವಾಸಕ್ತರಾದ ಅನೇಕ ಸಾಮಂತ ರಾಜರ ಆಸಕ್ತಿ, ರಾಜನಿಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಲನಾಂಗೆಯರ ಕೈಬಳೆಗಳ ಮಧುರ ಶಬ್ದ, ನರ್ತಕ ನರ್ತಕಿಯರು ವೈತಾಳಿಕರು ಸ್ತುತಿ ವಂದಿ ಮಾಗದರು ಹೊಗಳು ಭಟ್ಟರು ಮಾಡುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಶೀರ್ವಾದ ಧ್ವನಿಗಳು ಆ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಂಠದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದವಂತೆ. ಅರಸನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚಿತಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾರದ ಮುನಿಯು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೆನೆದು ಹೈಮವತಿಯನ್ನ ಹೇಮಕುಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಓಲಗವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದನಂತೆ. ಗಿರಿರಾಜನು ನಾರದ ಮುನಿಯ ಹೇಳಿದ ಹಿತವಚನವನ್ನ ಚಿಂತಿಸಿ, ಎಲೈ ಗಿರಿಜೆಯೇ, ಸಖಿಗಳೊಡನೆ ಮಹಾದೇವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಅನುವಾಗು. ಎಲೈ ಗಿರಿಜೆಯೇ, ಸಖಿಗಳೊಡನೆ ಮಹಾದೇವನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಅನುವಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನಂತೆ. ಸತ್ಯ ದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ದೇವತಾ, ಸತ್ಯ ದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ದೇವತಾ, ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲೆ ನಿಗಮ ರೂಪಳೆ, ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲೆ ನಿಗಮ ರೂಪಳೆ, ಪೊರೆಯೇ ಸಂತತ ಸತ್ಯ ದೇವತಾ ಮಾತಾ ದೇವತಾ.
ಫಲ್ಗುಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಧಾರಿಸಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಫಲ್ಗುಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಧಾರಿಸಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ವೆಂಕಟೇಶ ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ವೆಂಕಟೇಶ ಕನ್ಯ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಪಡೆದ ಸತ್ಯ ದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ದೇವತಾ ಮೂಲಾಧಾರೆ ಮಾಲಾಧಾರೆ ಮೂಲಾಧಾರೆ ಮಾಲಾಧಾರೆ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯ ಕಾಲಾತ್ಮಿಕೆ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಕಾಲಾತ್ಮಿಕೆ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಬಾಲಾಸುರ पूजिता सत्य देवता माता धर्म देवता सत्य देवता माता धर्म देवता नित्य निर्मल निगम रूपळे नित्य निर्मल निगम रूपळे ಪೊರೆಗೆ ಸಂತತ ಸತ್ಯ ದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ದೇವತಾ ಸತ್ಯ ದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ದೇವತಾ ಹೀಗೆ ಮಹಾದೇವನ ಬಳಿಗೆ ಶರ್ವಾಣಿಯನ್ನ ಕಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗಿರಿರಾಜ ಚಿಂತಿಸಿ ಎಲೈ ಗಿರಿಜೆಯೇ ಸಖಿಗಳೊಡನೆ ಮಹಾದೇವನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಅನುವಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಜಯೇ ವಿಜಯೇ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನಗಳು ಬಂದವಂತೆ. ರಾಜನು ಶಾಂತಳು ಸತ್ವಸ್ವರೂಪಳು ಶಾಶ್ವತ ಗುಣನಿಧಿಯೂ ಆದಂತಹ ಶರ್ವಾಣಿಯನ್ನ ಗಿರಿಪತಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಗಿರಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನಂತೆ. ಗಿರಿಪತಿ ಕರೆದೊಡನೆಯೇ ಗಿರಿಜೆಗೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತಂತೆ. ಪುಳಕವೇ ಅವಳಿಗೆ ಆಭರಣವಾಯಿತಂತೆ. ತಂದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಳಂತೆ. ತಾಯಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮೇನಾದೇವಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಜ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮಗಳನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಿ, ದೇವಿ, ಹೇಮಕೂಟವು ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಕರಡಿ, ಹೆಬ್ಬಾವು, ಸಿಂಹ ಮುಂತಾದಂತಹ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳಿವೆ. ಕಾಡಿನ ಬಗೆಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದಳಂತೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ಪಾರ್ವತಿ ಹುಸಿ ನಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ವಿನಯದಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಸಿದಳಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಂದೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಿರಿರಾಜನು ಜಯೇ ವಿಜಯೇ ಎಂಬ ಸಖೆಯನ್ನ ಕರೆಸಿ ಗಿರಿಜೆಯನ್ನ ಪುಷ್ಪಕದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳೆರಿಸಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ಆ ಪುಷ್ಪಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬೇರೆ ಪುಷ್ಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ವಿಜಯರನ್ನ ಬರಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಶಿವನನ್ನ ನೆನೆದು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖನಾಗಿ ಹೊರಟನಂತೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅನೇಕ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು, ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳು, ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ತೋಟಗಳು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು,
ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಪಂಕ್ತಿ, ಕೊಳಗಳು, ತಾವರೆಗಳು, ಹಂಸೆಗಳ ಸಾಲು ಸಾಲುಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನ ರಾಜನು ಮಗಳಿಗೆ ತೋರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತಂತೆ. ಅದು ಚಂಚಲವಾದ ಅಲೆಗಳುಳ್ಳದ್ದು. ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯತಮವಾದಂತಹ ನದಿ. ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ನದಿ. ಈ ನದಿಯನ್ನ ಕಂಡ ಗಿರಿರಾಜ ಸಂತೋಷಭರಿತನಾಗಿ ಮಗಳಿಗೆ ಆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದನಂತೆ. ಎಲೈ ಮಗಳೇ, ತುಂಗಭದ್ರೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸು. ಈ ನದಿ ತರಳತರ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಮುನಿಜನರಿಗೆ ಸೇವ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು, ಅಮೃತದಂತೆ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದಂತಹದ್ದು, ಆಳ ಅಗಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೊರಕುವುದು. ಈ ನದಿಯ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುವ ಮಾವು, ಜಂಬು ನೇರಳೆ, ಅಡಕೆ, ತೆಂಗು, ಕಪ್ಪಗಿನ ಹೊಂಗೆ ಮರಳಗಳು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಲವಂಗ, ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬಾಳೆ, ಹಲಸು, ಬೇವು, ಈಚಲು, ಮಾತೊಳುಂಗ ಮುಂತಾದ ಫಲವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ನೋಡು. ತುಂಗಭದ್ರೆಯನ್ನ ನೆನೆದವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತಮನು, ನೋಡಿದವನು ಪಾಪರಹಿತನು, ಮುಟ್ಟಿದವನು ಅಮರನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದವನು ಮುನೀಶ್ವರನು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಮೇರೆ ಎರಿಯದ ತಪೋ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸಮಾಧಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವುದು ಈ ವನದಲ್ಲಿಯೇ. ಈ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಮಾಧಿ ಮಗ್ನನಾದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನವಿರುವಂತಹ ವನವನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮಹಾದೇವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಭಂಗವಾಗದಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗುವುದಿಲ್ಲ, ದುಂಬಿ ಮೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಗಿಳಿ ಗಳುಹುವುದಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮರರಥ ಗಿಡಗಳೂ ಕೂಡ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಶ್ಶಬ್ದ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಸಮಾಧಿ ಬಾಗುವುದೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ. ಈ ವನದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವವನು ಆತನ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ. ಆತ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿ, ಪುಣ್ಯಪುಂಜ, ಮಾಯಾ ದೂರ, ಶಿವಧ್ಯಾನಾರೂಢ, ಶಿವಜ್ಞಾನ ಮಗ್ನ, ಸುರಚಿರ ಸುಖ ಸಾಕಾರನೂ ಸುಧೀರನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂದಿಕೇಶ್ವರನು ಬಂದು ಅಗಜೆಗೆ ವಂದಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದನಂತೆ. ತಾಯಿ ದೇವಿ, ಅನಂತ ಗುಣಾಭರಣೆ, ಕರುಣಿ, ಶರಣು ಎಂದು ನಂದೀಶ್ವರನು ಆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನಂತೆ. ಹೊರಗಿನ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಮಾಯೆಗೆ ಎಡಗೊಡದಂತೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಜ್ಞಾನದ ತನ್ಮತೆಯ ನಿಜ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶಿವರಿರುವಾಗ ಹೀಗಿರುವ ಶಿವನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಗಿರಿರಾಜನು ಮೆಲ್ಲಡಿಯಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆನಂದಾಶ್ರುಗಳು ಕುಡಿವರಿಯೇ ಮೈ ನೆರವೇಳುತ್ತಿರೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿದನಂತೆ. ಅನುಪಮನಿಗೆ ಶರಣಾಗು, ಶಾಶ್ವತ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡು, ಚಂದ್ರಧರನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ನಂಬು, ನಿಜೇಶನನ್ನ ಪರಿಭಾವಿಸು, ಅಪ್ರತಿಮನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸು, ಶಂಭುವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಚಿಸು ಎಂದು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಆ ಗಿರಿರಾಜ ಆನಂದದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದನಂತೆ. ಇದು ಭಕ್ತರ ಬಯಕೆಯ ನಿಧಿ, ಅಚ್ಚ ಶರಣರ ನಿಧಾನವೇ ಇದು, ಇದು ಕರುಣೆಯ ಕಡುಲು, ಇದುವೇ ಅಮೃತ, ನಿನ್ನ ಅಧಿಪನೆಂಬ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನೇ ಇವನು. ಇದು ಸದವಳ ಪರತತ್ವ ನಿಧಾನ, ಆದ್ಯರು ಅರಿದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಆನಂದದ ಮೊದಲು, ಪರಮಾರ್ಥದ ತುದಿಯೇ ಇದು. ಹೇಗಿರಿಜೆ, ಇದನ್ನ ನೆನೆ ಸ್ತುತಿಸು ಎಂದು ಗಿರಿರಾಜನು ಮಗಳಿಗೆ ಆದರದಿಂದ ಹೇಳಿದನಂತೆ. ಗಿರಿರಾಜನು ಶಿವನ ನಿಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಿರಿಜೆಗೆ ತೋರಿ, ಗಿರಿಜೆ ನೀನು ಹರಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು, ಹರನ ಭಜನೆ ಮಾಡು, ಗಿರಿಜೆ ನೀನು ಹರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು, ಹರನ ಭಜನೆ ಮಾಡು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನಂತೆ.
हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर महायोगी योगेश्वर शंकर महायोगी योगेश्वर शंकर हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर महायोगी योगेश्वर शंकर महायोगी योगेश्वर शंकर गिरिजापति परमेश्वर शुभकर हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर जटाजूट मध्य शोभत गंगा जटाजूट मध्य शोभत गंगा नीलकंठ भूषित भुजंगा नीलकंठ भूषित भुजंगा उमा सहित गण नायक कार्तिक सुर नर वंदित रुद्र गण शोभित हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर महायोगी योगेश्वर शंकर महायोगी योगेश्वर शंकर गिरिजापति परमेश्वर शुभकर हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव ಮಹೇಶ್ವರ. ತಂದೆಯ ಅಣತಿಯಂತೆ ಗಿರಿಜೆ ಅಗಜೆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ತದೇಕ ಚಿತ್ತ ತಲ್ಲೀನಲಾಗಿ ಭವನನ್ನ ಕುರಿತು, ಶಿವನನ್ನ ಕುರಿತು, ರುದ್ರರನ್ನ ಕುರಿತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ತಪೋಭಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮದೇವನು ತನ್ನ ಪಂಚಶರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ತಪೋಭಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆ ಕಾಮನನ್ನೂ ದಹಿಸಿದಾಗ ಕಾಮವೈರಿಯ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ನೋಡಿದಂತಹ ಆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ನನ್ನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕಾಮವೈರಿಯು ನನ್ನ ಬಳಿ ಮಾತನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಡದೆ ಮರೆಯಾದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾದೇವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಲಿಯದ ಆ ಶಿವ ಕಾಮನನ್ನ ದಹಿಸಿ ಮರೆಯಾದಾಗ ತನ್ನ ಸಖಿಯರನ್ನ ಕುರಿತು ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಮವೈರಿಯು ಮಾತಾಡಿಸಿದೆ ಮರೆಯಾದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಲೋಕವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವಂತೆ ತಾನು ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಲೋಕವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವಂತೆ ನಿಶ್ಚಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಶೀತಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಮಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಶ್ಚಲ ಶಿವನನ್ನ
ತದೇಕ ಚಿತ್ತ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ಛಲದಿಂದ ಉಗ್ರ ತಪವನ್ನ ಆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಕೈಗೊಂಡಳಂತೆ. ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಗಜೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಧೈರ್ಯ ನಿಧಿಯಾದ ಅವಳು ಪಂಚಾಗ್ನಿಯ ನಡುವೆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳಂತೆ. ಅವಳು ಸುತ್ತಿರುವ ಪಂಚಾಗ್ನಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರಾಜ ಪುತ್ರಿಯು ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲನು, ನಿರ್ಮಲನು, ನಿರಾವರಣನು, ನಿರ್ಮಯನು, ನಿತ್ಯನು ಆದ ಪರಶಿವನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾತಪಸ್ವಿನಿಯಾದ ಅವಳು ಮುಖವನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅನೇಕ ಸೂರ್ಯರ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಲೋಕವೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಗ್ರವಾದ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಳಂತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಆಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂತಂತೆ. ಅನೇಕ ಕಾಲಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನ, ಏಕಪರ್ಣವನ್ನ, ಒಂದು ಫಲವನ್ನ, ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದಳಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಕೆಗೆ ಏಕಪರ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಲೆಯ ಆಹಾರವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದಳಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಕೆಗೆ ಅಪರ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು. ಉಗ್ರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಪಂಚಾಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದೇಹದ ಬಲ ಪಾದಾಂಗುಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹದ ಬಲವನ್ನಿರಿಸಿ ಸೂರ್ಯಾಭಿಮುಖಳಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವತಃ ಮೇನಾದೇವಿಯೇ ಮಗಳೇ ಇಂಥ ಉಗ್ರವಾದಂಥ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಳಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಕೆಗೆ ಊ ಎಂದರೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಮಾ ಊ ಎಂದರೆ ಸಂಬೋಧನೆ, ಮಾ ಎಂದರೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಕೆಗೆ ಉಮಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಉಮೆಯ ಸಹಿತನಾದವನು ಸೋಮ, ಉಮೆಯೆಂದೊಡಗೂಡಿದವನೇ ಆ ಸೋಮ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೋಮವಾರದಂದೇ ನಾವು ಆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ದೇವಿಯು ತನಗೆ ಯಾವ ವಂಶದ ಪ್ರವರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ತನಗೆ ಅನುರೂಪನು, ಮಹೇಶನು, ಹಣೆಗಣ್ಣಿನ ಉಗ್ರ ಅಗ್ನಿಯುಳ್ಳ ಮಂಗಳಕರನೂ ಆದ ಪರಶಿವನನ್ನ ನಗರಾಜಪುತ್ರಿಯಾದ ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರವಾದ ಈ ಭುವನಕ್ಕೆ ಸಾರವಾದ ಆ ಮಹಾದೇವನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳಂತೆ. ಇತರ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಳಂತೆ. ಆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಧೈರ್ಯ ಅಸದೃಶವಾದಂತಹದ್ದು. ಈಕೆ ಪುಣ್ಯಮಯಿ, ಅನುಪಮೆ, ತಪೋಮಗ್ನೆ, ಶಂಕರನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಶ್ರಯಳು, ಪರಮ ಆಗಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಅವಳು ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ವಧುಜನ ಶಿರೋಮಣಿ ಅವಳು, ರುದ್ರನ ಹೃದಯವನ್ನ ಬಲ್ಲವಳು. ಇಂಥ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಜಲದಿಂದಲೂ ಛಲದಿಂದಲೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಶಿಲೆಯನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿದಳು. ಹೀಗೆ ಸೋಮಶೇಖರನ ಪರಮಶಿವನ ಮಡದಿಯಾದ ಗಿರಿಜೆ ಹೇಮಕೂಟದ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಳು. ಅವಳ ತಪೋಜ್ವಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಆವರಿಸಿತಂತೆ, 3 ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿತಂತೆ. ಅಗಜೆಯ ಅನುಪಮವಾದ ಉಗ್ರ ತಪೋಜ್ವಾಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಿರುವಾಗ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವು ನಿಂತಿತಂತೆ, ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಯು ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತಂತೆ. ಖೇಚರರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರಂತೆ. ಭಯಂಕರವಾದ ಗಿರಿಜೆಯ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೆದರಿ ರವಿಯು ಅವಳ ತಪೋಮಗ್ನೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಸೊರಗಿದನಂತೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ತಪಸ್ಸು! ಅಂಬಿಕೆಯ ತಪಸ್ಸು ಅನುಪಮ, ಅಚಲ, ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಭೆಯುಳ್ಳದ್ದು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭಪ್ರದವಾದದ್ದು, ವೈಭವೋಪೇತವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ನೋಡಿರುವಂತಿಲ್ಲ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಟುಗ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಹಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿನಿಯು, ಜಡೆಗಳ ಬೆಡಗನ್ನ ಹೊಂದಿದವಳು, ಭಸ್ಮ ಭೂಷಿತ ಗಾತ್ರಳು, ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಭೂಷಿತೆಯು, ನಾರು ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದವಳು ಆದ ಅಗಜೆಯು ಗಿರಿಶಕರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪಾರ್ವತಿಯ ತಪೋಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ
ದಿಕ್ಕುಗಳು ಕಾವೇರಿದವಂತೆ, ತೃಣಲತೆಗಳು ಸೀದು ಕಪ್ಪಾದವಂತೆ, ಭೂಲೋಕ ತಪ್ತಗೊಂಡಿತಂತೆ, ಸಂತಾಪ ಭರಿತವಾಯಿತಂತೆ, ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದ ಕರೆಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋದವಂತೆ, ಮರಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಉರಿದವಂತೆ, ಮೃಗ ತತಿಗಳು ಬೆಂದು ಹೋಯಿತಂತೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾವಿಗೆ ಸಿಳಿದವಂತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಉಷ್ಣತೆ ಮಿತಿಮೀರಿತಂತೆ. ಕಡು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿಲುಗುದರೆ ಬಾಯಾರಿದ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಬೆಂಕಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಯೇ ಇದು ಎಂಬಂತೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮೃಗಗಳು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಮೃಗ ಮರೀಚಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಮುಳುಗಲು ಬಯಸಿದವಂತೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗರಗರಲಂತೆ ಸೀದಿದವಂತೆ, ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳು ಒಣಗಿದವಂತೆ, ಮಾನವರು ಆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಳುಕಿದರಂತೆ. ಕಾಡುಗಳು ಕಮರಿ ಸೀದು ಹೋದವಂತೆ, ಮೃಗಗಳು ಬೆಂದವಂತೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಉರಿದವಂತೆ, ಕಡಲು ಇಂಗಿದಂತೆ, ನೆಲ ಕಾಯ್ದಿದಂತೆ, ಮೃಗಶಿಲಗಳು ಕಮರಿದವಂತೆ, ಕಂಡ ಮರಗಳು ಗರಿಲ್ ಗರಿಲ್ ಎಂದವಂತೆ, ಆನೆಗಳು ಚಿಮಿಚಿಮಿ ಎಂದು ಕುದಿದವಂತೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಚಿಟಿ ಚಿಟಿ ಎಂದು ಸಿಳಿದವಂತೆ, ಬೆಂದವಂತೆ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆದವಂತೆ. ಮರದ ಕೆಳಗೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ, ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕರಿಯ ಬಿಸಿಲು, ಉರಿಯ ಬಿಸಿಲು, ಅಚ್ಚರಿ ಬಿಸಿಲು, ಪಿರಿಯ ಬಿಸಿಲು, ಅಖಂಡ ಬಿಸಿಲು, ಹೀಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿಲೇ ಬಿಸಿಲಾಯಿತಂತೆ. ದಶಭುಜ ಪರಶಿವನ ಮನೋವಲ್ಲಭೆಯು, ದಿಗಾಂತ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕೀರ್ತಿಶಾಲೆಯೂ, ಘೋರ ತಪೋಮಗ್ನೆಯೂ ಆದ ಪಾರ್ವತಿ, ಗಂಗಾಧರನು ಶಶಿಧರನು ಆದ ಪರಶಿವನನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತ ಬೇಸಗೆಯನ್ನೂ ಕಳೆದಳಂತೆ. ಆಗ ಸಕಾಲ ಕಲಾನಿಪುಣೆಯರಾದ ಸಖಿಯರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಮಿಗುದು ಬರಬರುತ್ತ ಬೇಸಗೆಯ ತೀವ್ರ ತಾಪ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತಂತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇಘಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಸರಿದವಂತೆ, ಬಿಸಿಲು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗತೊಡಗಿತವಂತೆ, ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯಿತಂತೆ, ಹಂಸಗಳು ಬೆದರಿದವಂತೆ, ನವಿಲು ಕುಣಿಯತೊಡಗಿತಂತೆ, ನೀಪ ವೃಕ್ಷಗಳು ಹಂಸಗಳು ಬೆದರಿದವಂತೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿ ಮುಗಿಲುಗಳನ್ನ ಚದುರಿಸತೊಡಂತೆ, ನೀಪ ಕಡಂಬ ವೃಕ್ಷಗಳ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಒಂದೆರಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಂತೆ, ನವಿಲುಗಳು ಮೇಘೋದಯವನ್ನು ಕಂಡು ನಲಿಯುತ್ತಿವೆಯಂತೆ, ಹಂಸಗಳು ನಡೆತಗೊಳ್ಳುತ್ತವಂತೆ, ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅರಸುತ್ತಿವೆ, ಮುಗಿಲುಗಳು ಸುರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕವಾದಂತಹ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳು ಕವಿದು ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಿಡಿಲುಗಳ ಬಗೆಯ ಶಬ್ದವು ಮೊಳಗಿತಂತೆ. ಅಂತಹ ಮಿಂಚು ಮೊಳಗಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾಮವಾದಂತಹ ಮುಗಿಲುಗಳಿಂದ ನೆಲ ದಿಕ್ಕು ಗಗನಗಳು ತಿಳಿಯದೆಂಬಂತೆ ಇಳೆಗೆ ಹರ್ಷದಾಯಕವಾದಂತ ವರ್ಷವು ಮಳೆಯು ಭುವಿಗೆ ಸುರಿಯಿತಂತೆ. ಈ ಮುಂಗಾರು ಎಂಬ ಹರಸನು ತನಗೆ ಹಗೆಯಾದ ಬೇಸಗೆಯ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ಎಂಬ ಅಂಬುಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಸಿ ಇಸೆಯುತ್ತಿರುವನೋ ಎಂಬಂತೆ ಬಹುವಿಧವಾದಂತಹ ಅವನಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಅಂಬುಧಾರೆಗಳು ಸುರಿದವಂತೆ. ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಮಳೆಯ ರೀತಿಯು ಬೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಿರುವ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗಾಲವೋ ಎಂಬಂತೆ ರಾಜನ ಮೇಘಗಳೆಂಬ ಮುದ್ದಾನೆಗಳು ಮದ್ದೋದಕದಿಂದ ಧಾರಾರಸವನ್ನು ಸುರಿತಿತ್ತವಂತೆ. ಗಗನದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗಗನವನ್ನೇ ಗಗನಾಂಗನೆಯರು ತೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೆಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಚಳಿಯೇ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬಿದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶೀಲತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಗಜೆಯು ಸರೋವರ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲು ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಳೆ ಬೇಸಗೆ ಶೀತವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಿಷ್ಠುರವಾದಂತಹ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಳೆಗಾಲದ ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಗಿಯ ಮಹಾಶೀತದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖಣ್ಣನ ಬಾಮಿನಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿಯು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನುಪಮವಾದ ತಪಪ್ರಭಾವವು ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಬೆಳೆಯಿತಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಪುರಹರನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಆಗ ಆತನ ಕಚ್ಚೆಗೆಟ್ಟಿದ ಧೈರ್ಯವು ಒಡೆಯಿತು, ಕಾರಣ್ಯ ಮೂಡಿತು. ಕೂಡಲೇ ಪನ್ನಗಭೂಷಣನು ಇನ್ನಿರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಗಿರಿಜೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಬಂದು ನಿಂತನಂತೆ. ಪರಶಿವನು ತನ್ನ ದಶಭುಜ ಪಂಚಮುಖ
ಎಲ್ಲ ಭೀಮಾಂಗಗಳನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ನಟವೇಷ ವಟುವೇಷ ಧರಿಸಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ. ಗಿರಿಸುತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವವರೆಗೂ ಕಡು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಯಿಂದ ತಾನು ಇದ್ದೆನು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರುವುದಕ್ಕೋ ಎಂಬಂತೆ ಗಿರೀಶನು ವಟುವೇಷವನ್ನ ಧರಿಸಿದನಂತೆ. ಚಂದ್ರ ಚಕೋರಿಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ವಸಂತನು ಉದ್ಯಾನವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಸಂತನು ರವಿ ತಾವರೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಣವಾಯುವು ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ, ಮೇಘವು ನವಿಲಿನಡೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಜಗದೊಡೆಯನಾದಂಥ ಅಭವನು ಭವಾನಿಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದನಂತೆ. ಹೀಗೆ ಪರಶಿವನು ಭುವಿಗಿಳಿದು ಹೇಮಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜೆ ತಪವಿದ್ದ ವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ ವಸಂತ ಋತುವಲ್ಲ, ಆದರೂ ಶಿವನೇ ಬಂದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ವಸಂತ ಋತುವಿನಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅತ್ಯಾನಂದವಾಯಿತಂತೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಮಾವು ಚಿಗುರಿತಂತೆ, ಅಶೋಕೆ ಪಲ್ಲವಿಸಿತಂತೆ, ವಸಂತ ದೂತಿ ಒಪ್ಪಿತಂತೆ, ಕೋಗಿಲೆ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬಂತಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣಾಲವು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪರಿಮಳ ಭಾರದಿಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೀಡಿತಂತೆ, ಜಯ ವಿಜಯಗಳಿಗೆ ಹೆದೆ ಹೊಸದೆನಿಸಿದಂತೆ, ಶಿಶಿರದಲ್ಲಿ ವಸಂತೋದಯವಾದ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಭವಾನಿಗೆ ಅರುಹಿದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಪಪ್ರಭಾವವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಜಯ ವಿಜಯರು ಆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರಂತೆ. ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗ ವಟುರೂಪಿನ ಶಶಿಮೌಳಿ ತಪೋವನವನ್ನ ಹೊಕ್ಕನಂತೆ. ಆತ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬರುತ್ತಾ ದಾರಿ ನಡೆದು ಆಯಾಸಗೊಂಡವನಂತೆ ನಟಿಸಿ ಏದುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನ ನಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಘನಮಹಿಮನಾದ ಆತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತನಂತೆ. ಕಪಟವಟು ವೇಷ ಗಿರಿಜೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಳೆ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಖಿಯರು ಅವನನ್ನು ಕಂಡರಂತೆ. ಈ ವಟು ಅಪೂರ್ವಿಗನು, ಅತಿಥಿ ಸ್ವರೂಪನು, ಭಸ್ಮ ಧರಿಸಿದ ಹಣೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಪ್ರವರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅವರು ಆತನ ಕುಶಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನ ತೊಳೆದರಂತೆ. ಅವರು ಎಳೆಬಾಳೆಯ ಸುಳಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರವಾದಂತಹ ಕಂದ ಮೂಲಗಳನ್ನ, ಹೊಸ ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಮಾವು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಂದು ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಎಲೈ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಬಳಲಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಹಸಿವನ್ನ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಟು, ಸೈ ಆಗಲಿ, ನೀವು ನೀಡಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆನು, ಆದರೆ ಈ ಲಲನೆ ಯಾರು? ಈ ಬಗೆಯ ತಪಸ್ಸು ಯೌವನ ಪುಣ್ಯ, ಈಕೆಯ ಇರವಿನ ಚಿಂತೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕೆ. ನೀವು ಹಸುವನ್ನು ಮತ್ತು ದಾರಿಯ ಆಯಾಸವನ್ನ ಬೇಗ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎನ್ನಲು ಆ ವಟು ನಸು ನಕ್ಕು ಹೀಗೆಂದನಂತೆ, ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೇನು? ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದ ಈ ಕನ್ಯೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ತಪಸ್ಸನ್ನು ತಡೆಯುವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ? ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ? ಒಟ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಗಿರಿಜೆ ನಸು ಕೋಪ ಉದಿಸಿದವಳಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುನಿದು ಜಪವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕಣ್ತೆರೆದು ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಟುವನ್ನು ಆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ ಕಂಡಳಂತೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮೋಡವು ಕವಿದರೂ ತಂಪು ತಪ್ಪೀತೆ, ಅದರಂತೆ ಶಿವನು ವಟುವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅಗಜಗೆ ಹರ್ಷವೇ ಆಯಿತಂತೆ. ತನಗಾದ ಅಕಾರಣ ಹರ್ಷದ ಕಾರಣ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಬೆರಗಾಗಿ ಅವನನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿರಿಸುತೆಯ ಮಧುರ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ತನಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ತಾಗಲು ವಿಪ್ರ ಕರಗಿದನಂತೆ. ಆತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಹೋದನಂತೆ. ಆತನ ಮೈ ಪುಳಕವೆದ್ದು ರೋಮಾಂಚಗೊಂಡನಂತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಜಿಗಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಡೆಮೊಡೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಗಜಬಜಿಸುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಂತೈಸುತ್ತ ವಿಪ್ರವಟು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ತಳೆದು ತಡಬಡಿಸುತ್ತ ಗಿರಿಜೆಯೊಡನೆ ಕಪಟದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡತೊಡಗಿದನಂತೆ. ಎಲೌ ಸುಂದರಿ, ಈ ಕೋಮಲತೆ, ಸೌಕೌಮಾರ್ಯ, ಹೊಸ ಯೌವನದ ಈ ಭಾಸುರತೆ,
ಸುಧಾಮಯವಾದ ಸುಖ ಪಡುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸ ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶವೇನು ಬಂತು? ಈ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒದಗಬಹುದೇ? ಈ ನವಲತೆಯನ್ನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗಿಸುವ ಆ ದುಷ್ಟನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಕೋಮಲಾಂಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ಎಲ್ಲೋ ಎಳೆಯ ಹಂಸಗಳಂತೆ ನಡೆಯುಳ್ಳವಳೆ, ಎಳೆಯ ಕಂಪನ್ನು ಒಸುರುವ ಕೋಮಲವಾದ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳು ಇಂತಹ ಕಠಿಣವಾದ ಕಲ್ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಿದವು? ಎಳೆಯ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸೋಂಕಿಗೂ ಅಳಬಡದೆ ಅಳುಕುವ ಹಾಗೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಸೌಕುಮಾರವಾದ ನಿನ್ನ ಅಂಗವು ಅತಿ ಕರ್ಕಶವಾದ ಈ ನಾರ ಸೀರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದೇ ಸೋಜಿಗವಾದದ್ದು. ಎಳೆಲೆತೆಯನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವ ನಳಿತೋಳು ಮತ್ತು ಚಕ್ರವಾಕಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಳವ ಕುಚಮಂಡಲಗಳು ಈ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು ತಕ್ಕವುಗಳೇ. ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಚಂದ್ರವದನವು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕೊರಗಿತು. ಹೂಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುವ ಕೇಶ ಪಾಶಗಳು ಶಿವ ಶಿವ ಈ ಹೊಸ ನವ್ವ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಜಡಗಟ್ಟಿವೆ. ಮಳೆ ಬಿಸಿಲೆನ್ನದೆ, ಚಳಿ ಗಾಳಿಗಳೆನ್ನದೆ, ಹಸುವು ನೀರಡಿಗಳನ್ನೆನ್ನದೆ, ನಿದ್ರಾ ಆಹಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಲೋಕವು ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಮೃಗಾಕ್ಷಿ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ? ನನಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಣಯ ಕಲಹಲೋಲನಾದ ಕಪಟವಟು ನುಡಿದ ಆಕ್ಷೇಪ ಗರ್ಭಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ಗಿರಜೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದಂತಹ ದ್ವಿಜವಟು ಬೆಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರಿಸುವೆನೆಂದರೆ ಉಸಿರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭವಾನಿ ಯೋಚಿಸಿ ಮನದ ದುಗುಡವನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ನುಡಿದಳಂತೆ. ಎಲೈ ಧೂರ್ತ ವಿಪ್ರ, ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀನು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯೇ? ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಕಾರುಣ್ಯಾಬ್ದಿಯೂ ಶೂಲಪಾಣಿಯೂ ಆದ ಶಂಭುವಿಗೆ ದಯೆ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಅಗಜೆಯ ಮಾತು ಗದ್ಗದಿತವಾಯಿತಂತೆ. ಮೈ ಬೆವೆತು ರೋಮಾಂಚವಾಯಿತಂತೆ. ಮೂಡಿ ಬಂದ ಆನಂದಾಶ್ರುಗಳನ್ನ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಪಾರ್ವತಿಯು ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಶಂಕರನನ್ನ ಶಂಕರ ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಹೊರಗೆಡೆಯಿದಳಂತೆ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದೆಂಬುದನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಪಟವಟುವು ನಕ್ಕು ಹೇಳಿದನಂತೆ, ಓಹೋ ಸರಿ, ಆ ಕಾಮಹರನಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಲ್ಲಿ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೀರಿದನವನಲ್ಲಿ, ತತ್ರಾಪಿ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಲತಾಂಗಿ, ಅದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು? ಭಯಂಕರವಾದ ಆ ಶೂಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ತಪಸ್ಸೇಕೆ? ನೀನೇಕೆ? ಖಡ್ಗವೇತಕ್ಕೆ? ಲತೆಯೇತಕ್ಕೆ? ಕರಿಯೇಕೆ? ಕದಲಿಯೇಕೆ? ಅಗ್ನಿಯೇಕೆ? ಹೂಮಾಲೆ ಏಕೆ? ರವಿ ಏಕೆ? ನೈದಿಲೆ ಏಕೆ? ಸಿಡಿಲು ಏತಕ್ಕೆ? ಕಲಹಂಸವೇತಕ್ಕೆ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಮಧುರೆ, ಆತ ವಿಷ. ನೀನು ಕೋಮಲೆ, ಆತ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ. ನೀನು ಅಬಲೆ, ಆತ ಉಗ್ರ. ನೀನು ಭಯಸ್ಥೆ, ಆತ ಉರಗಭೂಷಣ. ಆತರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾದರೂ ನೋಡು. ಹುಲಿ ತೊಲಗಲಿನ ಉಡುಗೆ, ಹಾವುಗಳೇ ಆಭರಣಗಳು, ಹಣೆಗಣ್ಣು ಹೊರಸಿನ ಕಾಲು, ಹಸಿತಲೆಗಳ ರುಂಡಮಾಲೆ, ಶೂಲಧಾರಿ, ಎಲೈ ಮುಗ್ಧೆ, ಇದ್ದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹ ನೀನು ಅಂಜದೆ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆಯೋ ಎಂದು ಶಿವನಿಂದಾರೂಪವಾದಂತಹ ವಿಪ್ರನ ಮಾತಿಗೆ ಗಿರಿಜೆ ಕುಪಿತಳಾದಳಂತೆ. ನಾನು ಮಾಡುವ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜಪಗಳ ಮಾತು ಹಾಗಿರಲಿ, ಈಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರನನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದೂ ಹಾಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ಶಿವನಿಂದೆಯನ್ನ ಕೇಳುವ ಪಾಪವು ನನಗೆ ಲಭಿಸುವಂತಾಯಿತಲ್ಲ. ಘೋರ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಅದು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೇಡು. ಇನ್ನು ಪತಿನಿಂದೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅಗಜೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಒಟು ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಸ್ಮದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನ ಒಟುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಳಂತೆ. ಹುಸಿಯು ದಿಟದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದೇ? ಆ ಕೂಡಲೇ ಒಟುವೇಷ ಕಳಚಿತು. ಮೋಡ ತೆರೆದ ಚಂದ್ರನಂತೆ, ಕತ್ತಲು ಅಳಿದ ತರುಣ ರವಿಯಂತೆ, ಹೊಗೆ ತಗ್ಗಿದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಒಟುವೇಷ ತೊಲಗಿ ಶಂಭು ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಜಡಮುಡಿ, ಪಂಚಮುಖ, ಸೂಡಿದ ಚಂದ್ರಕಳೆ, ದಶಭುಜ,
ತ್ರಿನೇತ್ರ ಭಸ್ಮ ಲೇಪಿಸಿದ ಒಡಲು ಹುಲಿ ತೊಗಲಿನ ಉಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಶಂಕರ ಬೆಳಗಿದನಂತೆ. ಹುಸಿವೇಷದ ತೆರೆ ಸೆರೆಯಿತಂತೆ, ಧಾರೆ ಎರದಂತೆ ಸುರಿದ ಹೂವಿನ ಮಳೆ. ಕೋಪದಿಂದ ಎಸದ ಭಸ್ಮವೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎರಚುವ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ಮಂತೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಶಿವೆಯರ ರುದ್ರ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಸಮಾಗಮವಾಯಿತಂತೆ. ಶಿವೆಯರ ಸಮಾಗಮವೇ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತಂತೆ. ಕಂಡೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ ದುಂಜಯ ಶಿರದೊಳಿಟ್ಟ ದೊರೆಯ, ಗಂಗೆಯ ಶಿರದೊಳಿಟ್ಟ ದೊರೆಯ ಶಿವನ. ಕಂಡೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ ಗಂಗೆಯ ಶಿರದೊಳಿಟ್ಟ ದೊರೆಯ. ಅಸಿತ ಭೂಷಿತ ಶಿವನ ಭಕ್ತರ ವಶದೊಳಗಿರುತ್ತಿಹನ. ಅಸಿತ ಭೂಷಿತ ಶಿವನ ಭಕ್ತರ ವಶದೊಳಗಿರುತ್ತಿಹನ. ಪಶುಪತಿಯನಿಸುವನ ಪಶುಪತಿಯನಿಸುವನ ವಸುಧೆಯೋ ಶಶಿಶೇಖರ ಶಿವನ. ವಸುಧೆಯೋ ಶಶಿಶೇಖರ ಶಿವನ ಹರನ. ಕಂಡೆ ಕರುಣಾ ನಿಧಿಯ ಗಂಗೆಯ ಶಿರದೊಳೆ ದೊರೆಯ. ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರನ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರನ ಗೌರೀವರ ತ್ರಿಜಗದೀಶ್ವರನ. ತ್ರಿಜಗನ್ಮೋಹಕನ ತ್ರಿಜಗನ್ಮೋಹಕನ ತ್ರಿಲೋಚನ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಶಿವನ. ತ್ರಿಲೋಚನ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಶಿವನ ಹರನ. ಕಂಡೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯ ಗಂಗೆಯ ಶಿರದೊಳೆ ದೊರೆಯ. ಗಂಗೆಯ ಶಿರದೊಳೆ ದೊರೆಯ. ಗಂಗೆಯ ಶಿರದೊಳೆ ದೊರೆಯ. ಆದಿದೇವ ಮಹಾದೇವ ಹೇ ದಯಾನಿಧೇ. ಆದಿದೇವ ಮಹಾದೇವ ಹೇ ದಯಾನಿಧೇ. ಆದಿದೇವ ಮಹಾದೇವ ಹೇ ದಯಾನಿಧೇ. ನೀಲಕಂಠ ಪಾರ್ವತೀಶ ಹೇ ಕೃಪಾನಿಧೇ. ನೀಲಕಂಠ ಪಾರ್ವತೀಶ ಹೇ ಕೃಪಾನಿಧೇ. ಆದಿದೇವ ಮಹಾದೇವ ಹೇ ದಯಾನಿಧೇ. ಆದಿದೇವ ಮಹಾದೇವ ಹೇ ದಯಾನಿಧೇ. नमस्तेस्तु विश्वेश्वर त्र्यंबकेश गंगाधर. नमस्तेस्तु विश्वेश्वर त्र्यंबकेश गंगाधर. नंदिकेश भालचंद्र हे पशुपते. नंदिकेश बालचंद्र हे पशुपते. आदिदेव महादेव हे दयानिधे. आदि
कृपा करो दुख हरो हर्ष भरो हे शंकर कृपा करो दुख हरो हर्ष भरो हे शंकर हृदय कंज सदा बसो हे शिव करुणानिधे हृदय कंज सदा बसो हे शिव करुणानिधे आदिदेव महादेव हे दयानिधे आदिदेव महादेव हे दयानिधे नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे नीलकंठ पार्वतीश हे कृपानिधे आदिदेव महादेव हे दयानिधे आदिदेव महादेव हे दयानिधे आदिदेव महादेव आदिदेव महादेव आदिदेव महादेव हे दयानिधे ಹೇಮಕೂಟ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತಪೋನಿರತನಾದ ಪರಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಿರಿಜೆ ತನ್ನ ಸಖಿಯರನ್ನು ಒಡಗೂಡಿ ನಾನಾ ವಿಧದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾಳೆ. ಗಿರಿಜೆಯ ಭಕ್ತಿ ಅನುಸಂಧಾನದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೃಶ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿದ್ದೀರಿ. ಸಾತ್ವಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ. ಈಗ ಈ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕವನ್ನ ಗುರುಪುರ ವಲಯದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಶಿವ ತಪೋಮಗ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗಿರಿಜೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದೆಯರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುಪುರ ಪರಿಸರದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಾವು ಈ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆನಂದಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಮಕೂಟ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತಪೋನಿರತನಾದ ಪರಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಿರಿಜೆ ತನ್ನ ಸಖಿಯರನ್ನು ಒಡಗೂಡಿ ನಾನಾ ವಿಧದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾಳೆ. ಗಿರಿಜೆಯ ಭಕ್ತಿ ಅನುಸಂಧಾನದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೃಶ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿದ್ದೀರಿ. ಸಾತ್ವಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ.
ಇರವಂತಿಗೆ, ಚಂಪಕ, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಕಣಗಿಲೆ, ಪಾದರಿ, ತಾವರೆ, ಕೇದಿಗೆ, ನೈದಿಲೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಸುಗಂಧಯುಕ್ತ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲುವ ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಆಯಿತು. ನಾದಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನ ಒಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆಯಿತು. ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ, ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ, ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವೇರು ದೇವದಾನವೇರು ಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವನಿನ್ನ ಪಿಜುನ ಗಾಳಿಲ ರಾಪಿನ ಪಕ್ಕಿಲ ದುನಿ ತೊಂದುಂಡು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಹುಲ್ಯಗುಟ್ಟಿದಡಿ ಮುಜಿ ಮೂರ್ತಿಡೋರಿ ಭಸ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುರ ತರತಾಮಿತ್ತು ಗಂಗೆ ನೆತ್ತಿಡಾರೆ ಚಂದ್ರಿ ನಂದಿಯರಿಯನ ಈಸರ ಮಡಿ ಮೈಲೆ ತೂವಂದೆ ಮಸನಡೆ ಉಂಟೊಂಡ ಸೂತಕ ನಿಕ್ಕೊಂಡ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಏರೆಗ್ಲ ಮುಡ್ಚಂದೆ ಕಮಾಲಿನೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ದಿಯನ ಮೂಡಿಕೊರ ಜಯ ಜಯ ತಾಳ ಬೊಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಕೈಟು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭು ಬಂದು ಶಂಖ ಹುಟ್ಟು ಶಿವನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಜಯ ಜಯ ತಾಳ ಬೊಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಕೈಟು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭು ಬಂದು ಶಂಖ ಹುಟ್ಟು ಶಿವನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಸುತ್ತದು ಜಿಡೆದೆರ್ತದು ಮರಿ ನಿಲ್ಕೋನ ನೀಲಿ ಕಂಟೆಲು ಚೋಲಿಡು ಪಿಲಿ ಚೋಲಿಡು ಪಟ್ಟೆ ತುತ್ತಿನ ಸಿರಿ ಮಟ್ಟೆಲು ಡಮರುನು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ತಾಂಡವನಲ್ತ ಸುತ್ತೆಳು ಲೋಕೋನು ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಗೆಲ್ತ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡೊಂದು ಶೂಲೋನು ಪತ್ಯ ಪಾರ್ವತಿ ನೊಟ್ಟುಗು ಈಶಾಂತ ಚಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕೋಗು ತಿಕ್ಕಂದಿ ಗೆಂತೆದು ಮುಗಿಯಂದಿ ಗಣಕೂಲೆ ಉಳ್ಳಾಯಿನೆ ಕಲ್ಲುಡು ಕಲೆದಿಂಜಿ ಲಿಂಗೋದ ಉರುಟೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೂ ಒಲಿಯೊಂಡೇನೆ ಜಯ ಜಯ ತಾಳ ಬೊಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಕೈಟು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭು ಕಂದು ಶಂಖ ಹುಟ್ಟು ಶಿವನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಜಯ ಜಯ ತಾಳ ಬೊಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಕೈಟು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭು ಕಂದು ಶಂಖ ಹುಟ್ಟು ಶಿವನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ, ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ, ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಮಡಿ ಭಕ್ತಿಡಕೇನು ಜೈಸ್ವರ ಓಂಕಾರ ಶುರು ಜೈಕಾರ ಒಂದು ಯೋಗಿಲೆ ಸಿದ್ಧಿದ ಸಾಕಾರ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕೋಡೆ ಜತ್ರೋನೆ ದತ್ತ ಇಳರಿ ಶರೀರ ಜಾವೊಂದೆ ಬತ್ತ ಸತ್ಯೋನು ನಾಡೊಂದು ಕೈಲಾಸ ದತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಮನ್ನಡ ಧರ್ಮೋನು ಬಿತ್ಯ ರೂಪಕಮ್ಮೇನೋ ಇಚ್ಚಂದಿ ಬಿಲ್ವತ್ರಿ ಗೆಲ್ತೆಡು ಪರಶಿವನು ಪಾಪಕು ಪೋಲೆಡು ಪುರಿಲೂನ ನರಮಾನಿ ಮಲ್ಪೂಲ ಶಿವಸ್ತುತಿನ ಜಯ ಜಯ ತಾಳ ಬೊಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಕೈಟು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭು ಕಂದು ಶಂಖ ಹುಟ್ಟು ಶಿವನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಜಯ ಜಯ ತಾಳ ಬೊಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಕೈಟು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭು ಕಂದು ಶಂಖ ಹುಟ್ಟು ಶಿವನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವೇರು ದೇವದಾನವೇರು ಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವನಿನ್ನ ಪಿಜುನ ಗಾಳಿಲ ರಾಪಿನ ಪಕ್ಕಿಲ ದುನಿ ತೊಂದುಂಡು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಹುಲ್ಯಗುಟ್ಟಿದಡಿ ಮುಜಿ ಮೂರ್ತಿಡೋರಿ ಭಸ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುರ ತರತಾಮಿತ್ತು ಗಂಗೆ ನೆತ್ತಿಡರಿ ಚಂದ್ರಿ ನಂದಿಯರಿಯನ ಈಸರ ತೋದಿಂದಿನ್ನಂ ದಿದ್ದಿನ್ನಂ ದಿದ್ ದಿದ್ದಿನ್ನಂ ದಿವಿಕಿಟ ತಕ ತೋದಿನ್ನಂ ತಕ ತದುಂ ತತ್ತುಂ ತದಿನ್ನಂ ತಕ ತದುಂ ತತ್ತುಂ ತೋದಿಂದಿನ್ನಂ ದಿದ್ದಿನ್ನಂ ದಿಗ್ ದಿದ್ದಿನ್ನಂ ದಿವಿಕಿಟ ತಕ ತೋದಿನ್ನಂ ತಕ ತದುಂ ತತ್ತುಂ ತದಿನ್ನಂ ತಕ ತದುಂ ತತ್ತುಂ ತೋದಿನ್ನಂ ತದಿಮಿ ತೋದಿಂದಿನ್ನಂ ತದಿಮಿತುಂ ತತ್ತುಂ ತೋದಿನ್ನಂ ತದಿಮಿ ತೋದಿಂದಿನ್ನಂ ತದಿಮಿತುಂ ತತ್ತುಂ ತೋದಿನ್ನಂ ದಿನ್ನಂ ತುಂ ತದಿಂ
ತದುಂ ತದಿಂ ಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತುಂ ತದಿಂ ತದುಂ ತಕ ತದಿಂ ಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತುಂ ತದಿಂ ತದುಂ ತಕ ದಿಕ್ಕು ತದಿಂ ಗಿಣ್ಣ ತುಂ. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಕಡೆ ತಾರಕಾಸುರನೆಂಬ ರಕ್ಕಸನ ಉಪಟಳ ಮೇರೆ ಮೀರಿತ್ತು. ಮೂಲೋಕಗಳನ್ನು ಆತ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮ, ದೇವೇಂದ್ರರು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿ ತಾರಕಾಸುರನ ವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಸಂಭವಕ್ಕಾಗಿ ಪರಶಿವನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದ ಜಗಜ್ಜನ ವಶೀಕರಣ ಪಟುವು ಕುಸುಮಾಯುಧನು ಮಕರಕೇತನನೂ ಆದ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಹೇಮಕೂಟದ ತಪೋಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಗೈಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಉನ್ಮದ ಬಾಣದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಮದನ ಶರದ ಪ್ರಯೋಗ. ಈಗ ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರ. ಇದೀಗ ಸಂತಾಪನಾಸ್ತ್ರ. ಕೊನೆಗೆ ವಶೀಕರಣಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ವಿಫಲನಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಪಂಚಬಾಣಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ತೆಗೆದು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಾಂಡವಂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ದಿಂದಿಮಿ ದಿಮಿ ದಿಂದಿಮಿ ದಿಮಿ ದಿಂದಿಮಿ ದಿಮಿ ತಾಂಡವಂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಡಮ 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 ತಾಂಡವಂ ದಿಂದಿಮಿ ದಿಮಿ ದಿಂದಿಮಿ ದಿಮಿ ದಿಂದಿಮಿ ದಿಮಿ ತಾಂಡವಂ. ಡಮ 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 ತಾಂಡವಂ ದಿಂದಿಮಿ ದಿಮಿ ದಿಂದಿಮಿ ದಿಮಿ ದಿಂದಿಮಿ ದಿಮಿ ತಾಂಡವಂ. ತಾಂ 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 ತತಂ ತತಂ ದೀಂ ತದೀಂ 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 ತತಿತಂ ತಿತಂ ತಂ ತತಂ 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 ನಂ ತನಂ 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 ತತಂ ತತಂ ತಾಂ ತತಾಂ 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 ತತಂ ತತಂ ದೀಂ ತದೀಂ 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 ತತಂ ತತಂ ತುಂ ತತಂ 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 ನಂ ತನಂ 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 ತತಂ ತತಂ. Tatum 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 dim tatum 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 tum tatum 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 nam tatum 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 tam tatum dim tatum tum tatum nam tatum 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 tam tatum 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 dim tatum 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 tum tatum 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 nam tatum 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 tam tatum dim tatum tum tatum nam tatum 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 tatum. Tandakatitum, tayatatitum, tandakatitum, tayatatitum, tandak, tandakatitum, 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 tayatatitum, tandakatitum, tayatatitum,
ಆದ್ರೆ ಎಂಥ ಹಣೆಗಣ್ಣು, ಎಲ್ಲಿಯ ಉರಿ, ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ! ನೀನು ಅದೆಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನನಗೆ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, 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 ನೀವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು, ನಿರ್ಮಲ ಚರಿತ್ರರನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮಹಾವೀರ. ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ನೀವು ಹಣೆಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ತುತ್ತಾದಿರಿ? ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಯಲಿ, ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಹೇಗೆ ನೋಡಲಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ? ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು ಅದೊಂದು ಬದುಕೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಯ್ಯೋ ವಿಧಿಯೇ! ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಗಿರಿಜೆಯೇ, ನೋಡಮ್ಮ, ನೋಡಮ್ಮ, ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡು. ರತಿದೇವಿಯೇ, ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ವಲ್ಲಭನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಶಿವನನ್ನು ಬೇಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ತ್ಯಾಗ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆ. ದುಷ್ಟ ತಾರಕಾಸುರನ ವಧೆಗಾಗಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಿನ್ನ ಪತಿಯು ಮಾಡಿರುವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡು. ನಿನ್ನ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯವನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಪರಶಿವನ ತಪೋಭಂಗವಾದರೂ ಆತ ನನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಶಿವಾಯ, ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. ಓಂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಶಿವಾಯ, ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. ಓಂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಶಿವಾಯ, ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. ಓಂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಶಿವಾಯ, ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಹರ ಹರ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಹರ ಹರ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಹಧಿಂ ಗಿಣತಂ ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಹಧಿಂ ಗಿಣತಂ ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವಾಯ, ಹಧಿಂ ಗಿಣತಂ ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಹಧಿಂ ಗಿಣತಂ ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಹಧಿಂ ಗಿಣತಂ ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವಾಯ, ಹಧಿಂ ಗಿಣತಂ ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಹಧಿಂ ಗಿಣತಂ ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಹಧಿಂ ಗಿಣತಂ ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವಾಯ, ಹಧಿಂ ಗಿಣತಂ ಶಿವಾಯ, ನಮಃ. चाम्पेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय चाम्पेय गौरार्ध शरीरकायै कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय सम्मिल्लकायै च जटाधराय सम्मिल्लकायै च जटाधराय ತನ್ನ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಶಿವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿರಿಜೆ ಇದೀಗ ಸಾಲಂಕೃತ ವಧುವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದಿನ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು, ಗಿರಿಜಾ ಪರಶಿವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಆನಂದಿಸಿ.
ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮನ್ಮಥ ದಹನ, ಶಿವನ ತಪೋಭಂಗ, ಈ ಒಂದು ಕಥಾನಕವನ್ನ, ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕವನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿನಯಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಗುರುಪುರ ಪರಿಸರದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪರಶಿವ ತಪೋವಿರಕ್ತನಾದರೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಿಂದಲೇ ಆ ತಾರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಂತ ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನೆರವೇರಿತು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ. ಹಲವು ಪುರಾಣಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮಹಾದೇವ ರುದ್ರನ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪದ್ಮ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಾಗ, ಈ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ, ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಈ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಪುಣ್ಯಾತಿಶಯದಿಂದ ಸತ್ಯದೇವತಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ ಮಂದಿರದ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಪುಣ್ಯಪುರ, ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಪುರ, ಈ ಗುರುಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಮಹಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವಶಿಲ್ಪಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿನಿರ್ಮಿತ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ, ಮಹಾದೇವ ಸರಳ, ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರ್ವತರಾಜನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಗಣಗಳನ್ನ, ಪ್ರಮಥಗಣಗಳನ್ನ, ಅಸುರ ಗಂಧರ್ವ ಸುರಾಸುರ ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವರನನ್ನ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಪರ್ಕದಿಂದ ಆತನನ್ನ ಅರ್ಚಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತನ ಕಾಲ್ತೊಳೆದು ಪಾವನವಾಗುವಂತೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪರ್ವತರಾಜನ ಹಾಗೂ ಮೇನಾದೇವಿಯ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಸ್ವತಃ ರುದ್ರದೇವರೇ ಅಳಿಯನಾಗಿ ಬಂದು ಆತನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಧುವಿಗೆ ವರಮಹಾಶಯನೇ ಅಳಿಯ ದೇವರಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಯೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಿತಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಈ ಗಿರಿಜೆಯ ಕೈಯನ್ನ ಆ ಪರಶಿವ ಹಿಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತರಾಜನ ಪುರದಲ್ಲಿ, ಹೇಮಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ವೈಭವ, ಗಿರಿಜೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಶಿವನನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾಮನ ಮೂಲಕ ಆ ರುದ್ರನನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆತನನ್ನ ಅರ್ಚಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತ ಒಲಿತು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನ
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ. ಯಾವಾಗ ವಟುರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಗಿರಿಜೆಯ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಆದರದಿಂದ ಗಿರಿಜೆ ಹೇಳಿದಳಂತೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಪೂರ್ವಕ ವಿವಾಹವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನ ವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಮಹಾದೇವ ರುದ್ರರು ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳನ್ನ ಮುಂದಿರಿಸಿ ಹಿಮವತ್ ಪರ್ವತದ ರಾಜನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನ ಅವರಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳು ಸಾರತ್ತೆ, ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಜರುಗಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪುರಾಣಗಳು ವಿಮರ್ಶಿಸುವಂತೆ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಲವಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಧುವರರಿಗೆ, ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದಂಥ ವರರಿಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದಂತಹ ಕನ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಅವರ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಒದಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ, ತಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಕುಲದೇವ ಗ್ರಾಮದೇವರುಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶರಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ದಾಂಪತ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆ ಗಿರಿಜಾ ಪರಮೇಶ್ವರರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪರಶಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಧುಪರ್ಕವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ವರನೇ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ವರಮಹಾಶಯನನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಧುವಾದಂತಹ ಹಿತವಾದಂತಹ ಪೇಯ, ಹಾಲು ಮಧು ಮಿಶ್ರಿತ ಶರ್ಕರಾ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತ, ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲಸ್ಸಿ ಅಂತ, ಅದು ಮಧು ದಧಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾದಂತಹ ಪೇಯವೇ. ಹಿತಕರವಾದಂತಹ ಪೇಯವನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಆ ವರಮಹಾಶಯನಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದೇ ಮಧುಪರ್ಕ ಪೂಜೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ವಿವಾಹಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮ ದೈವ ಆರ್ಷ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧರ್ವ ಆಸುರ ಪೈಶಾಚ ರಾಕ್ಷಸ ಎಂಬುದಾಗಿ 8 ವಿವಾಹಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿವಾಹವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮವಿಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸದ್ಗೃಹಸ್ಥ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉದಕದಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಈ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರುದ್ರದೇವರು ಪರ್ವತರಾಜನ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ವರನಾಗಿ ಬಂದು ಅಗಜೆ, ಶೈಲಜೆ, ಗಿರಿಜೆ, ಗಿರಿನಂದಿನಿಯಾದಂತಹ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ. ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ
ಮುಹೂರ್ತ ಸಮೀಪಿಸಿದಂತೆ ಪರ್ವತರಾಜ ದಂಪತಿಗಳು ಮಹಾದೇವನಾದಂತಹ ರುದ್ರದೇವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಧುಪರ್ಕ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧುಪರ್ಕ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿದ ನಂತರ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ. ಹಿಮಗಿರಿ ತನಗೆ ಮಲತೆ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಗೆ ಮಲತೆ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಗೆ ಮಲತೆ ಅಂಬ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಗೆ ಮಲತೆ ಅಂಬ ಹಿಮಗಿರಿ
हरि ओम सत्येनोत्तबिता भूमिः सूर्येणोत्तबिताद्यौ रतेन आदित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिश्रितः सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही अथ नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहीतः सोमं मन्यते पपिवान्यत् सोमं विंशतिं रतिम् दित्याबलिनः सोमेन पृथिवी मही अथ नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहीतः सोमं मन्यते पपिवान्यत् संपिंशन्त्योषधिं सोमय्यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्य आश्नाति कश्चन आच्छद्वेदानैर्गुपितो बार्हतैः सोमरक्षितः ग्रावणामिच्छृण्वन्तिष्ठति न ते अश्नाति पार्थिवः यत्त्वा आदेव प्रपिबन्ति सोम यत्त्वा आदेव प्रपिबन्ति सोमेन नित्याबलिनः सोमेन पृथिवी मही ॐ Are you looking for your dream car? Visit Advait Hyundai, India's largest dealer with state-of-art service facility. We bring you the latest models, unbeatable deals, and car buying experience like no other. At your trusted service center, we just don't service cars, we care for them. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡಿನ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ವೈತ್ ಹುಂಡೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದ್ವೈತ್ ಹುಂಡೈಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸಿಟ್ ಅದ್ವೈತ್ ಹುಂಡೈ, ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ವಜ್ರದ ಒಲೆ. ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೂ, ಮೂವಿ ಪೂಜೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಭರಣದ್ದು ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದು, ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೀಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೀಸು. ಹೈ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೇನು ಇದು? ಈ ಹಾರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಭರಣ, ನನಗೆ ಆಭರಣ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣನೂ ಇದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಳಿಗೆ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರವರ ನೂತನ ಮಳಿಗೆ ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ಬಹುಮಹಡಿಯ ವಿಶಾಲ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇದೀಗ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೈಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಅಂಚನ್ಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಕಾಂಜೀವರಂ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಆರ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ, ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳು. ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸೂಟಿಂಗ್, ಶರ್ಟಿಂಗ್, ಶರ್ವಾಣಿ, ಬಾಬಾ ಸೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನವನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಫುಟ್ವೇರ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಟಾಯ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಂಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಅಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಬೈಪಾಸ್, ಬಂಟ್ವಾಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8941444840 ಅಥವಾ 9448984097. ಗಣೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡು. Okay, Peanuts.
Enemy down. ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ನ? ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅಂತ ಇಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಜಡ್ದೂಮ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ. ನೋಡು, ಆ ವನಿತಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನಿವತ್ತು ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಣ್ಣೆ ಪಂಪೆ ಕೆಳ್ಳೆ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇವರತ್ತಗ ಕಣ್ಬುಡುದು ನಿರ್ದುಲಯಿ ಇತ್ತಿನೇರ್ಗ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಪೆ ಕೆಳ್ಳೆ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇವರತ್ತಗ. ಗಣೇಶ, ಎಂತಾಯ್ತ ನಿಂಗೆ? ಇದು ನೀನೌದಲ್ಲ? ಮಾತೆ, ಇಂದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಎಂತಾಯ್ತಾ? ಅವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಕೊಂಡ ಅಂತ. ಎಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? ಆದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯಿಯೇ, ಆದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯಿಯೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಲ ಭಜನ ವೈಭವ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗಿನವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಈ ಭಜನೆಯಿಂದ ಹಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತಿದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೆ. ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ, ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನು ಪಡೆಯಳು ಪಾರ್ವತಿ. Celebrating the brides of now. Kahani, Bridal Stories by Bhima. ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ, ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ. ಕೆನರಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಟಿವಿ ರಮಣ್ ಪೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಭಜನಾ ವೈಭವ ಮಕ್ಕಳ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ, ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಮತ್ತು 21ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 50,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 25,000 ನಗದು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ, ಉತ್ತಮ ತಬಲ ವಾದಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ. ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ತೋರುವ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 5,000 ನಗದು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತಡ ಮಾಡದೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡದ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನವೆಂಬರ್ 20 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ. ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 7022483333. ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ, ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರೋ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ 1,000 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಐವಿಎಫ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಐಸಿಯು, ಎನ್ಐಸಿಯು, ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಸಿ, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಟಿ, ಓಟಿ, ಓಪಿಡಿ, MDCT ಮತ್ತು 1.5 ಟೆಸ್ಲಾ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಂಟಾಲಜಿ, ನ್ಯೂರೋ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಸುಸಜ್ಜಿತ ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಮ್ಸ್.
ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನುರಿತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ಗಳ ಸೇವೆ. ಡೆಲಿವರಿ, ಸಿಸೇರಿಯನ್, ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸೀಳುತುಟಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ನಾಳೆಗಾಗಿ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳೂರು. Designer Bridal Lehengas by Jayalakshmi. The bridal destination at Vijay Mangaluru. ಕೀಲು ನೋವು, ಆಸ್ತಮಾ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. RJR Herbal Hospitals. RJR Herbal Hospitals. 150 plus years of service, 250 plus doctors, 75 plus branches. In my world of cinema, all I had was a dream and where I wanted to be and the will to work hard for it. Real hard. And who can understand this better than Rohan Corporation? After all, it has only taken them 30 years of hard work, passion and dedication to have built success. Rohan Corporation India Private Limited. Signature of trust. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಾಡಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-KGಯಿಂದ PUC ಯವರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ PUC ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 593 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಅರ್ಚನಾ NK ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 589 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ರೋಹಿತ್ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 97.05% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ PCMB, PCMC, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ EBAC, SCBA, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಟ್, JEE, KCET, CA, CS ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. I have secured 99.82 percentile in my JEE Mains Session 1. I have scored 96.05 percentile in the JEE Mains Session 1 2024. I thank my institute, Shakti PU College, for giving me an opportunity to study here. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ shakti.edu.in ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು. Join Shakti. Tejaswini Hospital and Tejaswini Group of Institutions is a super speciality nationally accredited hospital headed by Professor M. Shantaram Shetty and Dr. Ajit Kumar. Tejaswini Hospital is supported by latest technology. The complete orthopedic trauma and super speciality hospital, nursing college, a nursing school, paramedical college in OT technology, laboratory technology,
Radiology and Rental Dialysis, Kadri Temple Road, Mangalore 575002. Contact 0824-288-0100, 222-5998 or log on to www.tejaswinihospital.in. Excel Frame Gallery, Rathabidi, Mangaluru. ಮಂಗಳೂರಿನ ಏಕೈಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಹಿಂದೂ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾಯಿಲ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ರಥಬೀದಿ, ಮಂಗಳೂರು. जयलक्ष्मी संगादिनी ने जयलक्ष्मी दिल को लुभाए जयलक्ष्मी Celebrations since 1947. Jayalakshmi, the bridal destination. Bijay Mangaluru. Sharada PU College proudly celebrates 26 years of excellence in PU education. Conveniently located in the heart of Mangaluru at Kodyalbai, the college provides a nurturing environment that fosters academic excellence, critical thinking, character development, and pride for Indian culture and heritage. The college offers a 2-year PU education in science and commerce streams, a state-of-the-art infrastructure, a strong emphasis on sports, and diverse range of extracurricular activities conducted throughout the academic year create a holistic learning experience. Our synchronized coaching approach ensures that the PU board syllabus and competitive exam preparation go hand in hand. This is reflected in our outstanding track record of 63 top state ranks in the last 7 years, consistently achieving excellent results in KCET, JEE, NEET, and CA Foundation exams. Join Sharada PU College for excellence. Celebrating the brides of now. Kahani, Bridal Stories by Bhima. अथ मङ्गलाष्टकम् कल्याणैकनिदानभूतमिति यत्कालाग्निरुद्रादिभिः प्रख्यातोपनिषद्भिरद्यवसितं विद्वस्थपापवज्रवम् भस्मेति स्मृतिमात्रतो भुवि नृणां मौनीन्द्रभोगप्रदम् रुद्राणीरमणप्रियं तदमितं कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान शुभमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री पार्वती परमेश्वर ध्यान
सावधान लोके श्री शिशिरक्षमाधरसुता कान्ताक्षि पङ्केरुह श्यं दीक्षीरकणोदितं हि यदिति ख्यातं पुराणे श्रुतौ श्रेयः साधनतां दधानमनिशं शैव प्रमोदावहम् रुद्राक्षं श्रितरक्षकं तदमितं कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधानं शुभमुहूर्ते सावधानं सुलग्ने सावधानं श्री पार्वती परमेश्वर ध्यान सावधानं स्वान्तर्गर्भित सर्वमन्त्रकलनां लब्धव्यनानाफलम् स्मारं स्मारमिह स्मरारि सदनं पञ्चाक्षरं पावनं यच्छैव प्रतरन्ति दुस्तरमः संसारवारां निधिं भूयस्तद्वरमन्त्ररत्नममितं कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान शुभमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्री पार्वती परमेश्वर ध्यान सावधान ॐ विश्व मङ्गलाष्टकम् अज्ञानातिशयाधिकान्धतमसात्यन्धस्य पुंसः सदा सुज्ञानाञ्जनसाधनेन महता चक्षुः समुन्मीलितम् येन स्वच्छमतुच्छभूरिकरुणां कल्लोलिनी वल्लभः श्रीमान् सद्गुरुरत्नशेष भगवान् कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधानं शुभमुहूर्ते सावधानं सुलग्ने सावधानं श्री पार्वती परमेश्वर ध्यान सावधानं सम्बन्धातिशयं सदा विरचयत् त्यागाङ्ग योगाङ्गसत् भोगाङ्ग प्रतिभेद भिन्नतनुषुं श्रुत्यन्तसङ्घस्तुतं लिङ्गाङ्गद्वय सामरस्य विलसच्चेतस्वरूपप्रदम् लिङ्गं श्रीकरमुत्तमं तदमितं कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान शुभमुहूर्ते सावधानं सुलग्ने सावधानं श्री ॐ ब्रह्मा वायुगिरीशेषगरुडा देवेन्द्रकामौ गुरुः चन्द्रार्कौ वरुणानलौ मनुयमौ वित्तेश विघ्नेश्वरौ नासत्यो निरतिर्मरुद्गणयुताः पर्जन्यमित्रादयः सस्त्रीकाः सुरपुङ्गवा प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः गिरिजा कल्याण महोत्सवादो मुहूर्तः सुमुहूर्तमस्मिति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्तः सुमुहूर्तमस्तु शिव पराशिव सदाशिव ईश्वर महेश्वर पंचार्षेय प्रवरान्वित परशिव गोत्रोद्भवाय सृष्टिस्थिति संहारातिरो भावानुग्रह पंचशक्त्यात्मकस्य सदाशिवस्य प्रपौत्राय नादबिंदु कलातीतात्मक सच्चिदानंद स्वरूपाय श्री परमशिवस्य पौत्राय
चन्द्रशेखरादि पञ्चविंशतिविनोदात्मकस्य श्रीमहेश्वरस्य पुत्राय हरिणपरशुधराय चतुर्दश भुवनाधीश्वराय श्रीप्रसन्नपरमेश्वरवराय इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति त्रयार्षेयत्प्रवरान्वित पराशक्ति गोत्रोद्भवाम् चतुर्मुख ब्रह्मण प्रपौत्रीं महामेरोः पौत्रीं गिरिराज शर्मण पुत्रीं गिरिजानाम्नीम् इमां कन्यां भार्यात्वाय व्रणीमहे व्रणीध्वम् ॐ गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरथी च पल्गु सरयू श्रीगंडकी गोमती कावेरी कपिला वराह तनया नेत्रावतीत्यादयो नद्य श्रीहरिपाद पंकज भवाः कुर्यात् सदा मंगलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः गिरिजा कल्याण महोत्सवादो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु शिव परशिव सदाशिव ईश्वर महेश्वर पंचार्षेय प्रवरान्वित परशिव गोत्रोद्भवाय सृष्टिस्थिति संहारातिरोभावानुग्रह पंचशक्त्यात्मकस्य सदाशिवस्य प्रपौत्राय नादबिंदु कलातीतात्मक सच्चिदानंद स्वरूपस्य श्री परमशिवस्य पौत्राय चंद्रशेखरादि पंचविंशति लीला विनोदात्मकस्य श्री महेश्वरस्य पुत्राय हरिणपरशुधराय चतुर्दश भुवनाधीश्वराय श्री परम प्रसन्न परमेश्वराय वराय इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति त्रयार्षेय प्रवरान्वित परशक्ति गोत्रोद्भवां चतुर्मुख ब्रह्मण प्रपौत्रीं महामेरोः पौत्रीं गिरिराज शर्मण पुत्रीं गिरिजानाम्नीम् इमां कन्यां भार्यात्वाय व्रणीमहे व्रणीध्वम् मान्धाता नहुषोऽम्बरीश सगरौ राजा प्रतुर्हैहयः श्रीमान् धर्मसुतो नलो दशरथो रामो ययातिर्यदुः इक्ष्वाकुश्च विभीषणश्च भरत श्चोत्तानपादध्रुवौ इत्येत्या भुवि भूभजश्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः शिव गिरिजा कल्याण महोत्सवादो मुहूर्त सुमुहूर्तमस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु शिव परशिव सदाशिव ईश्वर महेश्वर पंचार्षेय प्रवरान्वित परशिव गोत्रोद्भवाय सृष्टिस्थिति संहारातिरोभावानुग्रह पंचशक्त्यात्मकस्य सदाशिवस्य प्रपौत्राय नादबिंदु कलातीतात्मक सच्चिदानंद स्वरूपस्य श्री परमशिवस्य पौत्राय चंद्रशेखरादि पंचविंशति लीला विनोदात्मकस्य श्री महेश्वरस्य पुत्राय हरिणपरशुधराय चतुर्दश भुवनाधीश्वराय श्री प्रसन्न परमेश्वराय वराय इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति त्रयार्षेय प्रवरान्वित पराशक्ति गोत्रोद्भवां चतुर्मुख ब्रह्मण प्रपौत्रीं महामेरोः पौत्रीं गिरिराज शर्मण पुत्रीं गिरिजानाम्नीम् इमां कन्यां भार्यात्वाय व्रणीमहे व्रणीध्वम्
ಓಂ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂತ ದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂತ ದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂತ ದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ತೇಂಗ್ರಯುಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸುಮುಹೂರ್ತೆ ಸಾವಧಾನ ಸುಲಗ್ನೆ ಸಾವಧಾನ ವಸಿಷ್ಠವಾಗೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಶಿವಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣಾದು ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತು ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪದೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಮಂಗಲಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತುಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಲಭಿಸುವುದು ಈ ಭಗವಂತನ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾನಕವಾದಂತಹ ಮಹಾದೇವನ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದಾಗ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ವಿನೀತನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಮಂಗಲಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಯಾವುದರಿಗೆ ಮದುವೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾದಂತಹ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ,
ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಸುಭದ್ರ, ಮದುವೆಯಾದಂತಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂತಾನ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗಿರಿಜಾ ಶಿವೆಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ಗುರುಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋಣ, ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋಣ, ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿದೇವತೆಗಳನ್ನ ವಂದಿಸೋಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರನ್ನ ನಮಿಸೋಣ, ಭಾರತೀಪತಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನರನ್ನ ವಂದಿಸಿ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನನ್ನ ವಂದಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನಸಾಸ್ಮರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಪತ್ತುಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಕಲ ವಿಧದ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಲಭಿಸುವವು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವರನ್ನ ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಈ ವಿವಾಹದ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶವೇ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣ. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವರು, ಆದರ್ಶ ಘರಾಸ್ತ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದವರು. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಲವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಕುಲದೇವರನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ. आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुव स्वरमनंत कल्याण गुण परिपूर्ण अक्षराब्दिशाय श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम सांब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे सर्वेषां भक्त महाजनानां सर्वानंद सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यर्थ्य सिद्ध्यर्थम अस्य श्री भगवतो महादेवस्य देवता सार्वभौमस्य अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री परमेश्वरस्य गिरिजया सह कल्याण महोत्सवांग तथा च गिरिजा परमेश्वर प्रसादेन आचंद्रार्कमयनेन वैशेषिक सुखानुभव सौभाग्य परंपरा प्राप्त्यर्थम अनंत कल्याण गुणगण गंभीरस्य शूर पद्म सिंह वक्त्रा तारकासुरादिभिः संतप्त ब्रह्म विष्णु शक्राद्यमर्गण स्तोत्र संजात हर्षितस्य श्री दक्षिणामूर्ति स्वरूपस्य सकल लोकजनन्याः मूल प्रकृति रूपायाः मेना हिमाद्र्योर्मनोरथ पूर्णार्थम तत्तनूजायाः पार्वत्याश्च उभयोतरयोः गिरिजा कल्याणादिकं कर्म करिष्ये तथा च सर्वेषां महाजनानां क्षेम स्थैर्य विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमादिजनित समस्त पुण्य फलावाप्त्यर्थम गंगादि सकल तीर्थयात्रादि जनित सकल पुण्य अवाप्त्यर्थम समस्त अमंगल निवृत्ति पूर्वक चिंतित मनोरथ अवाप्त्यर्थम समस्त पितॄणाम उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैहिक तापत्रय निवृत्ति द्वारा सांब सदाशिवस्य परिपूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थम कन्यादानमहं करिष्ये इति संकल्प्य ओम कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि महादेवाय ब्रह्मलोक जिगीषया विश्वम्भरः सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि जगदुत्पत्ति हेतवे कन्यां तारयतो पुण्यं वर्धतां शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु शान्ति पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु रद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु श्रीरस्तिति भवन्तो ब्रुवन्तु इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति त्रयार्षय प्रवरान्वित पराशोक्ति गोत्रोद्भवां चतुर्मुख ब्रह्मण प्रपौत्रीं महामेरोः पौत्रीं गिरिराज शर्मण पुत्रीं गिरिजानाम्नीम् इमां कन्यां शिव परशिव सदाशिव ईश्वर महेश्वर
पंचार्षेय प्रवरान्वित परशिवगोत्रोद्भवाय सृष्टिस्थिति संहार तिरोभावानुग्रह पंचशक्त्यात्मकस्य सदाशिवस्य प्रपौत्राय नादबिंदु कलातीतात्मक सच्चिदानंद स्वरूपस्य श्री परमशिवस्य पौत्राय चंद्रशेखरादि पंचविंशति लीला विनोदात्मकस्य श्री महेश्वरस्य पुत्राय हरिणपरिषदराय चतुर्दश भुवनाधीश्वराय श्री प्रसन्न परमेश्वराय वराय इमां कन्यां जगदुत्पत्ति हेत्वर्थं कन्यामिमां तुभ्यमहं संप्रददे कन्यां तारयतु पुण्यं वर्धतां शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु शान्ति पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो रद्दिं भवन्तो ब्रुवन्तो श्रीरस्तिति भवन्तो ब्रुवन्तो समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति त्रयार्षे प्रवरान्वित पराशक्ति गोत्रोद्भवां चतुर्मुख ब्रह्मण प्रपौत्री महामेरोः पौत्री गिरिराज शर्मण पुत्री गिरिजानाम्नीं इमां कन्यां शिव परशिव सदाशिव ईश्वर महेश्वर पंचार्षेय प्रवरान्वित परशिव गोत्रोद्भवाय सृष्टिस्थिति संहार तिरोभावानुग्रह पंचशक्त्यात्मकस्य सदाशिवस्य प्रपौत्राय नादबिंदु कलातीतात्मक सच्चिदानंद स्वरूपस्य श्री परमशिवस्य पौत्राय चंद्रशेखरादि पंचविंशति लीला विनोदात्मकस्य श्री महेश्वरस्य पुत्राय हरिणपरशुधराय चतुर्दश भुवनाधीश्वराय श्री प्रसन्न परमेश्वराय वराय कन्यामिमां जगदुत्पत्ति हेत्वर्थं कन्यामिमां तुभ्यमहं संप्रददे कन्यां तारयतु पुण्यं वर्धतां शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु शान्ति पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु रद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु श्रीरस्तिति भवन्तो ब्रुवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। यासीत् पूर्वं तु ते पत्नी सावतीर्णा गृहे मम तावेव तदनानार्थम् आगतोऽस्मि महेश्वर आचारार्थं गिरिश्रेष्ठ दत्तां गृह्णामि पार्वतीम् अदत्तां यदि गृह्णामि तथा लोकोऽपि वर्तते धन्यां हिमवतः कन्यां गौरीं शौरि सहोदरीम् अताम्रपाणि कमलां सर्वेश्वर ददामि ते इमां इन्दीवर श्यामां तव गुणाक्षमाम् उपापतेर्ग्रहाणत्वं ममानुग्रह हेतवे पीड्यपाणिमुपायस्ते पाणिपद्मेन शङ्कर येण पाणे ग्रहाणत्वं वाणीन्द्राणि परिष्कृताम् तामिमां सुरासुर नमस्कृताम् अखिल लोकैकजननीं स्वकीय चिच्चक्तिरूपां पार्वतीं चतुर्दश भुवनाधीश्वराय हरिणपरशुधराय श्रीमते परमेश्वर शर्मणे वराय तुभ्यमहं संप्रददे गौरीं कन्यां विमां विप्र यथाशक्ति विभूषितां दास्यामि शम्भवे तुभ्यं सर्वलोकजिगीषया इमां गौरी मम सुता सहधर्मचरी व्रता प्रतिच्छ चैनां भद्रन्ते पाणिं गृह्णश्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। वर्तमाने व्यवहारिके विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायणे शरदृतौ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां भानुवासरयुक्तायाम् अनन्तकल्याण गुणपरिपूर्ण श्रीमन् भगवतो महादेवस्य देवता सार्वभौमस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री परमेश्वरस्य गिरिजया सह कल्याण महोत्सवांग सालंकृत कन्यादानेन भगवान् सांब सदाशिवमूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतु सदाशिवार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
श्री शुभ देवी 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 श्री शुभ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಧನೆಗೆ ತೊಡಗಿದಾಗ ಆತನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ದೈವಾನುಕೂಲ್ಯವೇ ಆತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅನುಭವದ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯ ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಮದುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಭದ್ರವಾದಂತಹ, ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ, ಸುಖಕರವಾದಂತಹ ದಾಂಪತ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನವನ್ನ ಪಡೆವರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಗಿರಿಜೆಗೆ ಶಿವ, ಶಿವನಿಗೆ ಗಿರಿಜಾ, ಅದು ಅವಿನಾಭಾವವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ದೊರಕುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಂಚಲಕಾರವುಳ್ಳ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲಂ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮನೆಯೊಡತಿ ಅನುಕೂಲಲಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಮಲಾಂ, ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗಿರಬೇಕು. ಕುಲಜಾಂ, ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವಳು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪನ್ನೆಯಾಗಿರುವಳು. ಕುಶಲಾಂ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯೇಶು ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಮನೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮನೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಶಲತೆ ಇರುವುದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಗುಣ. ಅಂತ ಕುಶಲತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುಶೀಲ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನಾಂ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವಳು. ಪಂಚಾಲಕಾರ ಭಾರ್ಯಾಂ ಪುರುಷಃ ಪುಣ್ಯಾಧಿಕೋ ಲಭತೆ. ಇಂತಹ 5 ಲಕಾರಗಳುಳ್ಳ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿ ಪುಣ್ಯಾಧಿಕೋ ಲಭತೆ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದವನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಾನಂತೆ. ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ, ದೇವರ ವಿವಾಹವನ್ನ ನಾವು ವೈಭವದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲೇ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕುಲಂ ಶೀಲಂ ವಪುಹು ವಯಃ ವಿತ್ತಂ ವಿದ್ಯಾಂಚ ಸನಾತತಾಂ. ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಶೀಲವಂತ ಗುಣವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ದೇಹದ ದಾರ್ಢ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸನಾತತಾಂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ನಾವು ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಏನಾದ್ರೂ ABCD ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ABCD ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಜ್ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಜು ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಸೌಂದರ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು, ಸೌಂದರ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೌರಿ. ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ABCD ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರ ಅಂತ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾವೆಣಿಸಿದಂತಹ ವಧೂವರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿ ಲಭಯಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಸಕಲ ತಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ನೆರವೇರುವಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಶಿವಗಿರಿಜೆಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಪೂರ್ವಕ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈಗ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ಯುರ್ನೋ ಯಜ್ಞ ಸಂಯೋಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಆ ವಧು ಏನಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಧರ್ಮಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಭಾರ್ಯೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಹವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಲಾಜಾಹವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗವಾದಂತಹ ಸಪ್ತಪದಿ ಕಾರ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ 7 ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಅನುಬಂಧವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಏಕನಿಷ್ಠವಾದರೆ, ದಿನಿಷ್ಠವಾದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸತಿಪತಿಗಳು ದಂಪತಿಗಳು ಆಗುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇದ್ದಾಗ 16, ದೇಹ ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ 16, ಹೀಗೆ 32 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮ ದೇಹ ಪಡೆದವರಿಗೆ 32 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಜಂತುವಿನಂತೆ ಜನಿಸಿದವ ಉತ್ತಮ ಜನನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಆಶ್ರಮವೇ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾನಂದಂ ಸದನಂ ಸುತಾಶ್ಚ ಸುದಿಯ ಭಾರ್ಯಾಚ ಮನೋಹಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಚ ಪ್ರಿಯವಾದಿನಿ ಸನ್ಮಿತ್ರಂ ಸುದನಂ ಸ್ವಯೋಷಿತಿರತಿ ಧನ್ಯೋ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಈ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವಿವಾಹವನ್ನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಕೂಲವಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿ. ಮದುವೆಯೇ ಆಗದಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಲಿ. ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗಿದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸುಭದ್ರವಾದ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಿಗಲಿ. ದಾಂಪತ್ಯದಿಂದಿರುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಾದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪನ್ನರಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನ ಆ ಭಗವದನುಗ್ರಹದಿಂದ ಲಭಿಸಲಿ. ತನ್ಮೂಲಕ ಉದಾತ್ತ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಪೂರ್ವಕ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಶಿವಗಿರಿಜೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅರ್ಚನೆ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ, ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರ ಹೆಸರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಇರಿಸಿ ಈ ಅರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಈಗ ಮಹಾದೇವರಿಗೆ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಮಧ್ಯೆ ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸಂಭವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಬರ್ದಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶೂಲಪಾನಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಖಡ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿಬಿವಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಂಬಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ.
ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಬರ್ದಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಮಾರಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಂಧಕಾಸುರಸೂದನಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪರಶುಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಮೃಗಪಾನಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ ನಮಃ ಓಂ ಕವಚನೇ ನಮಃ ಓಂ ಕಠೋರಾಯ ನಮಃ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದಂತಹ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಗೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಅರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಹಾದೇವನ ಹಾಗೂ ಭವಾನಿ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ದ್ವಿತೀಯಂ ಗೌರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಂ. ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಗಣೇಶ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಗುಹಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಜಗನ್ನೇತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗಿರಿತನೂಭವಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಅಷ್ಟದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಹೈಮವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಂಶಜಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಹಿಮಾದ್ರಿಜಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ವೇದಾಂತಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಮಯ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಗಂಗಾಧರಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಮುನಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಕಲಿದೋಷವಿಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಭದ್ರದಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಮಂಜುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ. Shri
ಮಹೇಶ್ವರಿ ಏಕಾನಂದ ಭಾಸ್ವರಿ ಏಕಾಗಮನೋಲಯ ಹರಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಏಕಾಮೇಶ್ವರಿ ಶಂಕರಿ पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अघोरेभ्यो घोरघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तररुद्ररूपेभ्यः। नमो वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतधनमनाय मनोन्मनाय नमः। सद्यो जातं प्रबध्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ಮಾತಾಡೆ ಗೌರಿ ಮಾತಾಡೆ ಮಾತಾಡೆ ಗೌರಿ ಮಾತಾಡೆ ಮಾತಾಡೆ ಎನ್ನ ಮೌನದ ಗೌರಿ ಮಾತಾಡೆ ಎನ್ನ ಮೌನದ ಗೌರಿ ಯಾತಕ ಜಲ ಮನಸೋತವನೊಡನೆ ಮಾತಾಡೆ ಗೌರಿ ಮಾತಾಡೆ ಮಾತಾಡೆ ಎನ್ನ ಮೌನದ ಗೌರಿ ಯಾತಕ ಜಲ ಮನಸೋತವನೊಡನೆ ಮಾತಾಡೆ ಗೌರಿ ಮಾತಾಡೆ ನಸುನಗೆ ಮುಖವಿದು ಬಾಡಿಗೆಂದುಡಿಯೋ ಎಸದಿರಲು ನೋಡಿ ನಸುನಗೆ ಮುಖವಿದು ಬಾಡಿಗೆಂದುಡಿಯೋ ನೆಸದಿರಲು ನೋಡಿ ವಸುಧೆಯೊಳಗೆ ಜೀವಿಸಲಾರೆ ವಸುಧೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಜೀವಿಸಲಾರೆ ಗಸಗಸ ವ್ಯಾಧಕೆಯನ್ನು ನೋಡುದಾಯೇ ಮಾತಾಡೆ ಗೌರಿ ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆ ಅಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖ ಗಣಪರತಾಯನಿ ಬಾರೆ ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆ ಅಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖ ಗಣಪರತಾಯನಿ ಬಾರೆ ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆ ಅಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖ ಗಣಪರತಾಯನಿ ಬಾರೆ ನವ ಗುಣಗ ಎಣಿಸಲ ಬಾರೆ
ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದಂತಹ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭವ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಸಾಲದಂತೆ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿನಿರ್ಮಿತ ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯ ಪರ್ವತರಾಜನ ಹಾಗೂ ಮೇನಾದೇವಿಯ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳಾದಂತಹ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹೀತನಾದನಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ. ತಾರಕಾಸುರನ ಪೀಡೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಲೋಕಕಂಟಕನಾದಂತಹ ತಾರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ. ಗಿರಿಜಾ ಹಾಗೂ ಪರಶಿವರ ದಾಂಪತ್ಯದಿಂದ ಆವಿರ್ಭವಿಸಲಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಿಂದಲೇ ಆ ತಾರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಕಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನದ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಶೇಷ ವೈಭವದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವೆಲ್ಲ ಪೀಡೆಗಳು ತೊಲಗಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ, ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲಿ, ದೇಶದ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಆಪತ್ತುಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಆ ಗಿರಿಜಾ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಸದಾಕಾಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನೋರಥಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಿರಿಜಾ ಪರಮೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದಂಪತಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಸೋಣ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ದಿವ್ಯಮತ್ವಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ನಿತ್ಯತತ್ವಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾಮೃತಂಗಮಯ ಆದಿಚಂಡಮಯ ಮಮ್ಮಾದಕೋಶಿರಯ ಕಣಕಣವು ಶಿವಗಣಮೈ ಪೇರಿಣಿ ತಾಂಡವ ಮಾಡೆರುರಾ ನರ ನರಮು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ವರಮೈ ಕೊನಿಯಾಡೆರ ಪ್ರಣವ ಪ್ರಣವ ಪ್ರಣವೋದ್ಭವ ಪ್ರಾಣ ಶಿವ ಅಭವ ವಿಭವ ಪ್ರವನಾಶಿತ ಪ್ರಾಣ ಶಿವ ಮನಸ್ಸುನ ಆರ್ತಿ ಕಾರ್ತೀಕಮುಗಾನಿ ಕೈವೇಚರುರ ತನ್ಮಯ ಭಕ್ತಿ ಸತ್ಸಂಗಮಮೈ ಆಹ್ವಾನಿಂಚರಾಯ ದೂಡರಾದಯ ಜಯರಾಯ ಸಾಂಬದಿಗಂಬರ ಪರಿವಾರ ವೈ ಧರಿಚೇರರ ಪರಮಕೃಪಾಕರ ನರಯಾಡ ರಾಮ ನಡುಮನ ನಗದಾವರ ಸುಂದರ ಹಂಚ ರಾಮ ವಿನುತಿರೋ ವಿಶ್ವಂಭರ ಹರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಿವಂಕರ ಶಂಭೋ ಭಕ್ತವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಕಣಕಣವು ಶಿವಗಣಮೈ ಪೇರಿಣಿ ತಾಂಡವ ಮಾಡೆರುರ ನರನರಮು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ವರಮೈ ಕೊನಿಯಾಡೆರ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ 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 ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರ ప్రసరించరా సద్బుద్ధి వెలిగించరా మాలో మాం పాహి విశ్వేశ్వరా కన్నా
ಅಕ್ಷರ ಶಿವಪಧಾನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಮೇಕಮಯ್ಯೇನ ಪ್ರಣವೋದ್ಭವ ಪ್ರಾಣ ಶಿವ ಅಭವ ವಿಭವ ಪ್ರಮನಾಶಿತ ಧ್ಯಾನ ಶಿವ సౌవళీ పూజా శంఖాలు పూరించని మా కనుల మెరిసే తడి నీకు అభిషేకమునరించని మా ప్రాణమే వారేడుగా నిడాలాక్షరి పదము సేవించని కురిపించరా విభూతిని అరుణించరా సమృద్ధిని జగజగాన్ని త్యజించి ధరించు ధన్యతగా ప్రణవోద్భవ ప్రాణ శివ అభవ విభవ ప్రమనాశిత ధ్యాన శివ శంభో శంకర శంభో శివంకర శంభో భక్తవ శంకర శంభో పవన శంకర శంభో హర హర మహాదేవ్ హర హర ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ನಮ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ನಮೋ ಮಹದ್ಭ್ಯೋ ನಮೋ ಅರ್ಭಕೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ಯೋಭ್ಯೋ ನಮಾಶಿನೇಭ್ಯಃ ಯಜಾಮದೇವಾನ್ಯದಿಶಕ್ರಮಾಮಮಾಜ್ಯಾಯ ಶಶ್ಯಂ ಸಮಾವೃಕ್ಷದೇವಾ ಮಮತ್ವೋ ನ ಪರಿಜ್ಞಾವಸರಃ ಮಮತ್ವ ಭಾತೋಪಾಂ ಶೃಣ್ವಾನ್ ಶಿಶೀತಮಿಂದ್ರಾವೃವತಾಯ ಮುನ್ನಸ್ತನ್ನೋ ವಿಶ್ವೇ ಪರಿಪಶ್ಯಂತು ದೇವಾಃ ಕಥಾತೆ ಅಗ್ನೇಶ್ಚಯಂತ ಆಯೋರ್ದದಾಶುರ್ವಾಜೇಭಿರಾಶುಷಾಣಾಃ ಉಭೇ ಯತ್ತೋಕೇತನಯೇ ದದಾನಾರ್ಥಸ್ಯ ಸಾಮನ್ನಡಯಂತ ದೇವಾಃ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಾಯಜಂತ ದೇವಾಸ್ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾ ಆಸನ್ ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः यो न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वान् यो देवानां नामदायेक एव तं सम्प्रश्नं भुवनायन्त्यन्यान् विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पाद सम्बाहुभ्यां सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकाः राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्त्यानन्तराजाय सर्वस्तोमोतिराष्ट्रमुत्तमर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराजामाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौम सार्वायुषान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः भियं ददानारदयेषु शत्रावः पराजितासो अपनिलयन्तां तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः
ನಮೋ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಕಲವಿಕರಣಾಯ ನಮೋ ಬಲವಿಕರಣಾಯ ನಮೋ ಬಲಾಯ ನಮೋ ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಭೂತದಮನಾಯ ಮನೋನ್ಮನಾಯ ನಮಃ ಸದ್ಯೋ ಜಾತಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾಮಿ ಸದ್ಯೋ ಜಾತಾಯ ವೈ ನಮಃ ಭವೇ ಭವೇನಾತಿ ಭವಸ್ವ ಮಾಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ವೇದೋಕ್ತಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವಾಂಗ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜಾರಾಧನೇನ ಭಗವಾನ್ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತೋ ಭವತು ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಓಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ರಘುವೇದ ಪ್ರಿಯ ರಘುವೇದ ಸೇವಾ ಮಮ ಧಾರಯ ಹರಿ ಓಂ ಅಗ್ನಿಮೇಳ ಪುರೋಹಿತೈ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವಮೃತ್ವಿಜಂ ಹೋತಾರಂ ರತ್ನಧಾತಮಂ ಓಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಯಜುರ್ವೇದ ಪ್ರಿಯ ಯಜುರ್ವೇದ ಸೇವಾ ಮಮ ಧಾರಯ ಓಂ ಇಶೇತೋರ್ಜೇತ್ವಾ ವಾಯವಸ್ತೋಪಾಯವಸ್ತದೇವೋ ವಸ್ಸವಿತಾ ಪ್ರಾರ್ಪಯತು ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ ಕರ್ಮಣೆ ಓಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಸಾಮವೇದ ಪ್ರಿಯ ಸಾಮವೇದ ಸೇವಾ ಮಮ ಧಾರಯ ಓಂ ಅಗ್ನ ಆಯಾಯಿ ವೀತಯೇ ಗೃಣಾನೋ ಹವ್ಯದಾತಯೇ ನಿವೂತಾಸಸ್ಯ ಬರೇಶೇ ಓಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅಥರ್ವವೇದ ಪ್ರಿಯ ಅಥರ್ವವೇದ ಸೇವಾ ಮಮ ಧಾರಯ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರಂಬಕ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಲಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಿಯ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಮಮ ಧಾರಯ ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯೋದಯ ಮಾತನೋತಿ ತನುತ್ರಾಣಂ ವಿಧತ್ತೆ ಪುನಃ ಸೌಖ್ಯಾತೀತರಹಾನಿ ಸಾಧನಮಲಂ ವಕ್ತಿ ಶ್ರುತಿರ್ವ್ಯಂಜಯನ್ ಸ್ವಾಪಂ ಪ್ರಾಪಯತಿ ಶ್ರಮಾಪರತಯೇ ಕಲ್ಪಾವಸಾನೇ ಚ ಯಃ ತಂ ದೇವಂ ಪಿತರಂ ಪತಿಂ ಗುರುತಮಂ ವಂದೇ ರಮಾವಲ್ಲಭಂ ಓಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಪೌರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಪೌರಾಣ ಸೇವಾ ಮಮ ಧಾರಯ ಓಂ ಯೋ ಮಾಂ ಜಯತಿ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಯೋ ಮೇ ದರ್ಪಂ ವ್ಯಪೋಹತಿ ಯೋ ಮೇ ಪ್ರತಿಫಲೋ ಲೋಕೆ ಸಮೇ ಭರ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಓಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಗದ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಗದ್ಯ ಸೇವಾ ಮಮ ಧಾರಯ ಓಂ ತತ್ರ ಕಂಚಕ್ರಮುಚ ಮಿಥುನಾದೇಕಂ ಪಂಚಸರ ವಿದ್ಧಮಪಿ ವ್ಯಾಧೇನಾನುವಿದ್ಧಂ ನಿಧ್ಯಾಯತೋ ಬದ್ಧಾನುಕಂಪಸ್ಯ ವಾಲ್ಮೀಕೆ ವದನಾರ ಚಿಂತಾಮಯಿ ನಿಸ್ಸಸಾರ ಸರಸ್ವತಿ ಓಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅಷ್ಟಕ ಪ್ರಿಯ ಅಷ್ಟಕ ಸೇವಾ ಮಮ ಧಾರಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಳು ಭಜಮನ ಶರಣ ಭವ ಭಯಾರಣ ಭಯ ಕಂಜಲೋಚ ಕಂಜ ಮುಖಕರ
ಕಂಜಪದ ಕಂಜಾರುಣಂ ಓಂ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಶ್ರೀಕಮಲಾಂಬಿಕೆ ಶಿವೆ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ಸುಂದರತರ ಪಿನಾಕ ಧರ ಹರ ಸುಂದರತರ ಪಿನಾಕ ಧರ ಹರ ಸುಂದರತರ ಪಿನಾಕ ಧರ ಹರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಗಂಗಾಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. ನಂದಿವಾಹನ ಆನಂದದಿಂದ ಮೋಜಗವ ಮೆರೆವವನು ನೀನೇ. ಅಂದು ಅಂಗುತ ಘಟ ಮಿಂಗೊಲಿಸಿದ ವಿಷ ಅನ್ನು ಭೂಜಿಸಿದವ ನೀನೇ. ಅನ್ನು ಅಮೃತ ಘಟ ಮಿಂಗೊಲಿಸಿದ ವಿಷ ಅನ್ನು ಭೂಜಿಸಿದವ ನೀನೇ. ಕೊರಳಲು ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिणि दुर्मुखमर्षि हर्षरते त्रिभुवनतोषिणि शङ्करमोषिणि किल्मिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदमोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमाल शृंग निजालय माध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶಂಖವಾದ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಶಂಖವಾದ್ಯ ಸೇವಾ ಮಮದಾರಯ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಡಮರುವಾದ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಡಮರುವಾದ್ಯ ಸೇವಾ ಮಮಧಾರಯ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ಸೇವಾ ಮಮಧಾರಯ. चापेय गौरार्थ शरीरकायै चापेय गौरार्थ शरीरकायै कर्पूर गौरार्थ शरीरकाय कर्पूर गौरार्थ शरीरकाय धमिळकायै च जटाधराय धमिळकायै च जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय विशाल नीलोत्पललोचनाय विकासि पङ्गेरुह लोचनाय समेक्षणाय विषमेक्षणाय
ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂಬೋಧರ ಶ್ಯಾಮಳ ಕುಂತಳಾಯೈ ಕಟಿ ಪ್ರಭಾತಾಮ್ರ ಜಟಾಧರಾಯ ಅಂಬೋಧರ ಶ್ಯಾಮಳ ಕುಂತಳಾಯೈ ಕಟಿ ಪ್ರಭಾತಾಮ್ರ ಜಟಾಧರಾಯ ಗಿರೀಶ್ವರಾಯೈ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾಯ ಗಿರೀಶ್ವರಾಯೈ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂಬೋಧರ ಶ್ಯಾಮಳ ಕುಂತಳಾಯೈ ತಟಿ ಪ್ರಭಾತಾಮ್ರ ಜಟಾಧರಾಯ ಗಿರೀಶ್ವರಾಯೈ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಗರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಸರಿ ಗ ಗರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಸರಿ ಗ ಸಪ ಗ ಪ ನಿ ಪ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಸರಿ ಗ ಸಪ ಗ ಪ ನಿ ಪ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಪ ನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಗ ಪ ಗರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಪ ಗ ಸನಿ ಪ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಪ ಗ ಪ ನಿ ಪ ಗ ಪ ನಿ ಸನಿ ಸರಿ ಗ ಪ ನಿ ಗರಿ ಸಾ ಮಂದಾರ ಮಾಲಾ ಕಲಿತಾಲಕಾಯೈ ಕಪಾಲ ಮಾಲಾ ಗೀತ ಕಂಧರಾಯ ಮಂದಾರ ಮಾಲಾ ಕಲಿತಾಲಕಾಯೈ ಕಪಾಲ ಮಾಲಾ ಗೀತ ಕಂಧರಾಯ ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ಚ ದಿಗಂಬರಾಯ ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ಚ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಂದಾರ ಮಾಲಾ ಕಲಿತಾಲಕಾಯೈ ಕಪಾಲ ಮಾಲಾ ಗೀತ ಕಂಧರಾಯ ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ಚ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಪಸಾನಿದ ಪಾಪ ಮಗಮ ಜಡುತರಿ ಗಿಡ ಜಡು ತಗದಾಂ ಪಸಾನಿದ ಪಾಪ ಮಗಮ ಜಡುತರಿ ಗಿಡ ಜಡು ತಗದಾಂ ಪದ ಪಸಾಗರಿ ಸಮಗರಿ ಸನಿದ ಪಜಣು ತಗದಿಮಿ ತಗದಿಮಿತಾಂ ಸಮಗರಿ ಮಗರಿ ಕರಿ ತರಿ ಗಿಣತೋಂ ತದಿ ಗಿಣತೋಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ कस्तूरिका कुङ्कुम चर्चिताय चितारज पुञ्ज विचर्चिताय कस्तूरिका कुङ्कुम चर्चिताय चितारज पुञ्ज
नमः शिवाय कस्तूरिका कुङ्कुम चर्चिताय चितारज पुञ्ज बीजचिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ताम ताम किटतक ताम 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 किटतक तक तरि किटतक धीम धीम किटतक तै तरकतुम 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 प्रपञ्च सृष्टुं मुख लास्यदा समस्त संहारक ताण्डवायै प्रपञ्च सृष्टुं मुख लास्यदायै समस्त संहारक ताण्डवायै जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय सगम पाम गम पनि सनि पम पनि सनि पाम ग सनि सगम पनि स तज्जम तकिट तक तज्जम तकिट झुनु तज्जम तकिट तक धिमि तक ताम सग सनि गच्छति नि सनि पसाति प म पनि सनि तग तक धिमि तक जम झुनु धिमि तक जम धिमि किट तक जम ता धी धी न तुम ता धी धी न तुम ता धी गिन ता धी गिन ता धी गिन ता धी गिन ता 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 धी गिन ता धी गिन ता धी गिन ता 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 तुम ता धी गिन ता तुम ता धी गिन ता तुम ता धी गिन नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿದಾರಿಯು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿದಾರಿಯು ಗೊತ್ತಿರುವುದೊಂದೇ ದೈವ ಬಾರಿಯು ಗೊತ್ತಿರುವುದೊಂದೇ ದೈವ ಬಾರಿಯು ಉಳ್ಳಾಯ ನಿನ್ನ ನಿಲದೊಳಗೆ ಇದಡೊಂದಮಾಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕಾಪು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಶಿವನೇ ಯಾರು ಕದಂಬರ ಕಡೆಯವರು
ಮುದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತಲಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುದ मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः महादेवाय ते नमः महादेवाय ते नमः नमो नमो परमेश नमो नमो परमेश ओम नमो नमो परमेश नमो नमो परमेश ओम नमो नमो परमेश ओम नमो नमो परमेश ओम नमो नमो परमेश नमो नमो परमेश ओम नमो नमो परमेश ओम नमो नमो परमेश ओम नमो नमो परमेश मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते मंगलम जय मंगलम शुभ मंगलम नित्य मंगलम मंगलम जय मंगलम शुभ मंगलम नित्य मंगलम जय मंगलम नित्य मंगलम ಈಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಂಗಮ ಮಠ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಜ್ರದೇಹಿ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
सर्वेश्वरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा गंगाधरा शिवसुंदरा गंगाधरा शिवसुंदरा दे दे जगी जगते तया दे दे जगी जगते तया मादे मना करुणा करा मादे मना करुणा करा सर्वात्मका सर्वेश्वरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा आदित्यया तिमिरान्तमा आदित्यया तिमिरान्तमा ऋग्वेदया हृदयान्तमा ऋग्वेदया हृदयान्तमा सुजनध्वजा द्यार्यता सुजनध्वजा द्यार्यता अनुदारिता दुरिता हरा अनुदारिता दुरिता हरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा गंगाधरा शिवसुंदरा शिवसुंदरा गंगाधरा शिवसुंदरा दे दे जगी जगते तया दे दे जगी जगते तया मादे मना करुणा करा मादे मना करुणा करा सर्वात्मका ನಮ್ಮ ಆದರಾತಿಥ್ಯವನ್ನು सर्वात्मका सर्वेश्वरा सर्वात्मका सर्वेश्वरा 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 ನಮ್ಮ ಆದರಾತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಜಂಗಮ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಶ್ರೀ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಮಗಿರುವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದುವರೆಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಗುರುಪುರದ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಓಷಧಿಪ್ರಸ್ಥಪುರವನ್ನು ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರಮ ಪಾವನವಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಗುರುಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಗುರುಪುರ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಅಶ್ವಮುಖ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ 12 ಕನ್ಯೆಯರು ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಭಂಗ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಮೃಕಂಡು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಮಂಡಲದಿಂದ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿದಾಗ 12 ಕವಲಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದ ಫಲ್ಗುಣಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಮಕೂಟ ಪರ್ವತದಂತೆಯೇ ಶಿವನ ಕೈಲಾಸದಂತೆಯೇ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ
ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದಾಯಿತು. ಆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಶೇಷ ಆ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಲವಾಗಲಿ. ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಅಭೀಷ್ಟಗಳು ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಸಂಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯದೇವತಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾದಂತಹ ಗುರುಪುರ ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ದಂಪತಿಯವರು, ಗುರುಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಇವರ ಜನ್ಮ 50 ವರ್ಷದ 50ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಸತ್ಯದೇವತಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ ಮಂದಿರದ ಅರ್ಚಕರಾದಂತಹ ಗುರುಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಆ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಲವಾಗಲಿ, ನೆರೆದಿರುವ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರ ಎಲ್ಲ ಅಭೀಷ್ಟಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುನಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಥಾ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಚೇಂಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಫಲವ ಹೊತ್ತು ಅಮ್ಮನುದರದಿ ಜನಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಳುತ್ತ ಜಠರಾಗ್ನಿಲಿ ದಹಿಸಿದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದರು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮರೆತಿಹೆ. ಎನ್ನ ಈ ಅಪರಾಧವೆಲ್ಲವ ಕ್ಷಮಿಸು ಶಿವನೇ ಶಂಭುವೇ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾ ದುಃಖದಿಂದಲಿ ಸ್ತನ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ತಪಿಸಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾ ತ್ರಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಜಂತುಬಾಧೆಯ ಸಹಿಸಿದೆ. ರೋಗ ರುಜಿನದಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮರೆತಿದೆ. ಎನ್ನ ಈ ಅಪರಾಧವೆಲ್ಲವ ಕ್ಷಮಿಸು ಶಿವನೇ ಶಂಭುವೇ. ಪ್ರೌಢನಾದೊಡೆ ಪಂಚಮೋಹದಿ ವಿಷಯಲಂಪಟ ಎನಿಸಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಪುತ್ರ ಮೋಹವು ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಲೋಭ ಗರ್ವದಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮರೆತಿಹೆ. ಎನ್ನ ಈ ಅಪರಾಧವೆಲ್ಲವ ಕ್ಷಮಿಸು ಶಿವನೇ ಶಂಭುವೇ. ಮುಪ್ಪು ಅಡರಲು ಮನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತಿಗತಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ರೋಗ ರುಜಿನ ವಿಯೋಗದಿಂದ ದೇಹ ತಪಿಸುತ್ತ ಬತ್ತಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಮೋಹದ ಭ್ರಮೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮರೆತಿಹೆ. ಎನ್ನ ಈ ಅಪರಾಧವೆಲ್ಲವ ಕ್ಷಮಿಸು ಶಿವನೇ ಶಂಭುವೇ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಿಗೆದುರಿಸಿ ನಿಂತೆನು.
ದ್ವಿಜನೆ ಆದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮವ ಮಾಡಲಾರದೆ ಹೋದೆನು. ಶ್ರವಣ ಮನನವ ಮಾಡದೇನ ಮಾಡಲೆಂತೋಪಾಸನೆ. ಎನ್ನ ಈ ಅಪರಾಧವೆಲ್ಲವ ಕ್ಷಮಿಸು ಶಿವನೇ ಶಂಭುವೇ. ಉಷೆಯಲೆದ್ದು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಗಂಗೆ ತಾರದೆ ಹೋದೆನು. ನಿನ್ನ ಅರ್ಚನೆಗೊಂದು ಬಿಲ್ವದ ದಳವ ತಂದುದ ಕಾಣೆನು. ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆ ಗಂಧಲೇಪನ ಕೆರೆಯ ಕಮಲವ ತಾರದ. ಎನ್ನ ಈ ಅಪರಾಧವೆಲ್ಲವ ಕ್ಷಮಿಸು ಶಿವನೇ ಶಂಭುವೇ. ಹಾಲು ಮೊಸರು ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಶರ್ಕರಂಗಳ ತಾರದೆ. ಚಂದನಾದಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದಿ ನಿನಗೆ ಲೇಪನಗೈಯದೆ. ಧೂಪದೀಪದ ಜೊತೆಗೆ ಮರೆತೆ ಹಣ್ಣು ಭಕ್ಷ್ಯ ನಿವೇದನೆ. ಎನ್ನ ಈ ಅಪರಾಧವೆಲ್ಲವ ಕ್ಷಮಿಸು ಶಿವನೇ ಶಂಭುವೇ. ಮನದಿ Looking for your dream car? Visit Advait Hyundai, India's largest dealer with state-of-art service facility. We bring you